Good evening, Shabaike. Good evening, everyone. So today, this is the first, I think, case study, officially first case study discussed by our student of batch 9. So I'm really feeling very proud that you people have come out and make a group, and now we will do the case study because in every aspect, now in IAPN, Indian Association of Mental and Parental Nutrition, every month there will be a case study presentation by the members. So everybody can take members, even there is a very nominal rate for student members also. So student members can also be accessed. সেটা নিয়ে আমরা পরে বলে দেবো বা পারমিতা বলে দেবে how to take membership. But all area, তুমি একটা জবে যাও, even different job aspects এ দেখা গেছে case study present করতে দেয়। ওটাই ইন্টারভিউ, আর কোনো ইন্টারভিউ নাই। Case study presentation will give you confidence, will give you the idea about the patient, will give you different aspects. It will help you to be a successful, to prove you as a successful dietitian. So I request Shostika Saha to start the discussion for today. Good evening, everyone. Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Shostika Saha, a student of Batch 9 Cognize Nutrition. Today, we will discuss our first case study presentation that is given to the Batch 9 student. Our first speaker is Miss Chitra Mondol. She completed her BSc from Vidyasagar College in 2020 and done her MSc from KPC Medical College and Hospital in 2024. She is currently working as a freelance dietitian. She is also a certified diabetic educator and sports nutritionist. Our second speaker is Miss Aditi Mukherjee. She completed her BSc from Calcutta University in 2023 and done her MSc from Calcutta University in 2025. She is currently doing her internship from North City Multi-Speciality Hospital. She is also a certified diabetic educator. Our third and the last speaker is Mrs. Ishita Banerjee. She completed her BSc from Joypuria College in 2011 and done her MSc from Calcutta University in 2013. She is currently working as a guest teacher in Bagbajar Multipurpose Girls School, West Bengal, and also a private tutor of nutrition. So without wasting any time, I request Mrs. Chitra Mondol to share your screen. Really great to know all about your introduction. Shostika, by any chance, Ishita Banerjee is Miss or Mrs.? You have spelled Mrs. twice for Chitra and Ishita. Mrs. sir. Okay. Then it is perfect introduction. Okay. So, cross karo. Cross is okay. Okay, start. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am Chitra Mondol. With me, Aditi Mukherjee and Ishita Banerjee. Today, we will present our first case study. So, I can start. So, here is the patient details or the biodata of the patient. The name of the patient is Ashukana Yogi. She is a 56 years old female. Her height is 5 feet 6 inches. Her weight is 54 kgs. She has no significant food allergy or food allowance. Her bowel habit is 1 BMQA, that means once daily in the morning. She is a housewife, so her lifestyle is sedentary lifestyle, and she is not as much physically active. He walks daily 30 minutes. He drinks 3 to 3.5 liters water daily. As such, he has no outside food habits. In her family, approximate oil consumption is 3 liters per month for 3 persons. Now we can see the basic parameters. Chitra, can you go back? Chitra, can you go back to the previous slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I request everyone, because ওরা প্রেজেন্ট করছে মানে তোমরা জাস্ট বসে থাকবে তা না, যারা নতুন আছো তারা এই সব জিনিসগুলোকে মুখস্থ রাখো বা ইউ প্লিজ রাইট ডাউন ইন ইওর নোটবুক সো দ্যাট তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে তোমরা স্পিকারদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারো। তো
the about what you wrote in the bowel habit. Yes, sir. ফুড ইনটলারেন্সের পরে ওটা কি লিখেছো? হ্যাঁ স্যার, বাউল হ্যাবিট লেখা আছে 1 BM QA। 2 ওটা হবে? না স্যার, 1 BM ই ছিল, once daily in the morning। আচ্ছা, BM QAM Yes এটার sir, মানে স্যার কি? মেডিকেলে এরকমই হ্যাঁ স্যার, QAM means in the morning আর QPM থাকলে in the evening, আর 1 BM মানে once in a day। ভেরি গুড, আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ। সবাই বুঝতে পেরেছো এটার মানেটা? So it is clear to everyone, and other things are written, but physical activity timing is not written. Water consumption is written, very good. Oil consumption is also written. So anyone, can you say how much oil per person is taking per month? Sir, 1 liter Yeah. per person per month. So is it okay, Sukarna? Is it okay to take 1 liter per person? Sukarna, এটা কি ঠিক নেওয়া? কতটা নেওয়া উচিত? এটা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, যদি 20 ml করে পার ডে নেওয়া হয় তাহলে তো 600 ml হয়, তো সেইটা ঠিকঠাক হবে। তাহলে অনেকটা বেশি আছে। ওকে, চলো নেক্সট পেজ। স্যার কন্টিনিউ করি? প্লিজ কন্টিনিউ। Thank you. So now we can see the basic parameters of the patient. Her current blood pressure is 140 by 90 mmHg, that is higher than normal. But her last checkup, her blood pressure was 120 by 90 mmHg. We can see her current fasting blood glucose level is 117 mg per dl, and postprandial blood glucose level is 100 mg per dl. We can see the fasting blood glucose level is slightly higher than postprandial blood glucose level. This is occurs in diabetic patients due to Somogyi effect or Dawn phenomenon. Her in last checkup, before 1 month, her fasting Slide blood has glucose level not changed. স্লাইডটা চেঞ্জ হয়নি, আগেরটাই দেখাচ্ছে পেশেন্ট ডিটেইলস। আবার শেয়ার করো, ফার্স্ট পেজটাই দেখাচ্ছিল। স্যার ঠিক আছে? স্যার ঠিক আছে? না, শেয়ার হয়নি। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্ক্রিন স্যার। শেয়ার হয়নি। তুমি ব্যাকে যাও, আর ওকে তুমি স্যার, যে আমি চেঞ্জ দেখছি। করছি না আমরা চেঞ্জ। ওকে স্যার, আমি দেখছি। ইসিটা তোমাদেরই তো বলার কথা অদিতি, ইসিটা যে স্লাইডটা চেঞ্জ হচ্ছে না। আমি লক্ষ্য করলাম যে ফার্স্ট স্লাইডটাই শো করছে, বাট ও বায়োকেমিক্যাল। আমার মাঝখানে নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছিল, আমি ভাবলাম আমার হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম, আমি তো লিভ করে গেলাম, করে জয়েন করছি। বাকিরা সরি বলবে স্যার, আমার লেফট হয়ে গেছে, যেখান থেকে শেয়ার করছিলাম লেফট হয়ে গেছি স্যার, সরি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লেফট পরে হয়েছো, তুমি লেফট হওনি আগে, বাট তুমি চেঞ্জ হ্যাঁ মানে ল্যাপটপটাই করে। And thanks to Paramita Fatma that you have well coordinated, so I can understand that they are confident enough. They are joining from the 2 device. They are giving self introduction also. So they are not doing it randomly. They have practiced it. So very good, Chitra. You karo, aram se karo. Take your time and do it. It is already internal presentation. It is not any external people are joining or any other faculties are joining. So you can do it in a relaxed manner. By that time, পারমিতা একটু বলো না নতুন কারা জয়েন করেছে এই উইকে, 2-3 জন যারা নতুন জয়েন করেছে। ফাতমা একটু নামগুলো বলো না। Swarna madam. Yes, ma'am. Am I audible? হ্যাঁ, স্বর্ণলতা ত্রিপাঠী। তোমরা এগুলো একটু নোট করো না, ও ছাড়া আরো 2 জন এই উইকে জয়েন করেছে ব্যাচ 9।
আচ্ছা স্যার দেখছি। হ্যাঁ তাদেরকে বলো যে একটু অ্যাটেনশন পে করতে। আচ্ছা চিত্রা, ইউ ক্যান স্টার্ট। So here now we can see the basic parameters of the patient. Uh, Her current blood pressure is 140 by 90 mmHg, that is higher than normal value. But before 1 month, in her last checkup, her blood pressure was 120 by 90 mmHg. Her current fasting blood glucose level is 117 mg per dl, and postprandial blood glucose level is 100 mg per dl. We can see that fasting blood glucose level is slightly higher than postprandial blood glucose level. This is occurs in diabetic patients due to Samoyed effect or Dawn phenomenon. Before 1 month, in her last checkup, her fasting blood glucose level was 286 mg per dl, and postprandial blood glucose level was 345 mg per dl. So now we can say that now her blood glucose level is under control. Her HbA1c in current value is 7.6%, but in last checkup, during last test, her HbA1c value was 8.7%. Next, we can see the biological parameters. This portion will be discussed by Aditi. Aditi, over to you. Thank you so much. Firstly, thank you so much, sir, for this opportunity. Now I'll start. And biological parameters, so here the complete blood count and ESR value. Here the hemoglobin, RBC, PV, PCV, MCV, MCH, and RDW, WBC, neutrophil lipid, all are normal except MCHC. Mean corpuscle hemoglobin concentration is slightly low, that is 30.6 gram per dl. Next slide. Here the monocyte, eosinophil, basophil, NLR, platelets, MPV, PDW, all are normal except ESR, erythrocyte sedimentation rates at 20 mm. That means the patient is increased to, patient is high risk to prone inflammation or infectious disease. That is 20 mm. Normal range is 0.0 to 90. Next. Diabetes profile, here the HbA1c level is 7.6 and reference is less than 5.7 is normal, so he's highly diabetic. Average plasma glucose is 171 milligram per dl, which is very high, and fasting glucose is 170 milligram per dl. That means she is a pre-diabetic, and postprandial, this is normal, it's 100 milligram per dl. Next slide. The kidney function test report, the creatinine, urine microalbumin, urine creatinine, and MACR ratio is all normal. Next. Lipid profile here, cholesterol, triglyceride, LDL, VLDL, non-HDL cholesterol, and cholesterol HDL-C ratio, LDL or HDL ratio, all are normal except LHDL, which is 47 milligram per dl. That means she is moderate risk to HDL. Next. This is a liver function test. This is bilirubin, uh, indirect ALT, AST, that means SGOT, SGPT, GGT, ALP, total protein, albumin, globulin, AG ratio, all are normal except bilirubin direct. Bilirubin direct means this is the test or this is the blood parameter. When it is high, we can detect that is she or he is a liver damage or a bile duct blockage. That is high, 0.35 milligram per day. Now, I hand over the Chitra. Thank you so much. Thank you, Aditi. Now we can see the current medication of the patient. The first medicine is tablet glucoside EMA 30 mg composition of glucoside. This is the class of sulfonyl urease oral medicine that is used to treat the type 2 diabetic mellitus by stimulating the pancreatic beta cell to release more insulin. This is works by block the potassium channel and trigger the insulin secretion.
The recommended dose is once daily before breakfast. Second medicine is tablet Empagrate M 500 mg. It is a combined composition of metformin and empagliflozin. This is the class of biguanidine and SGLT2 inhibitor used to reduce the hepatic glucose production and remove the excess sugar via urine. We know that diabetic patients have a higher chances to develop a microvascular disease like kidney disease or nervous disease or atherosclerosis. So this medicine prevent the nerve damage and the kidney disease development. The recommended dose is once daily before lunch. The next medicine is tablet Amloflase 2.5 mg. That is the composition of amlodipine. This is a calcium channel blocker medicine that maintains the BP by relaxing the blood vessels and improve the blood flow. This medicine also reduce the workload of heart and reduce the risk of the heart attack. The recommended dose is once daily after breakfast. Next is tablet Rosuvas 10 mg. The composition of rosuvastatin. This is a statin class medicine to lower the blood glucose level. To lower the blood glucose level, that is LDL cholesterol or VLDL cholesterol and triglycerides. We know that hypertensive and diabetic patients are prone to macrovascular disease. So this medium intensity statin medicine is used to reduce the risk of cardiovascular events, that is heart attack, stroke or atherosclerosis. The recommended dose is once daily after dinner. The next medicine is tablet Supradip. It is a compound composition of biotin, vitamin A, vitamin B3 and vitamin C. This medicine is used to boost the immunity and it also corrects the nutritional deficiencies and also it enhances our energy level. The recommended dose is once daily after dinner. Next is tablet Montec LC 5 mg and 10 mg. This is a compound composition of levocetirizine and montelukast. This is used to treat the allergic discomfort and the airway inflammation and ease the breathing. The recommended dose is once daily after dinner. Now we can move. Just take a Now, pause. yes, sir. Chitra, just go back to Yes, the sir. slide. Yes, sir. I want to really congratulate you. Simply you have made this Thank you, slide sir. and very nicely you have explained. This I want that Thank every you, sir. medicine we will read, আমরা সব মেডিসিন গুলো পড়বো, তার ফাংশন গুলো এখানে যতটুকু লিখেছি মোর দ্যান এনাফ, বাট এর থেকেও বেশি আরো পড়াশোনা করে জানা। কারণ এখন আমাদের কাছে Yes, sir. গুগল আছে, চ্যাট জিপিটি আছে, আমাদের সময় এগুলো ছিল না। বাট আমরা ডাক্তারদের কাছে শুনে শুনে বই দেখে কলেজ ট্রিপ থেকে বই নিয়ে আমরা চেষ্টা করতাম। তো এখন ইজি হয়েছে। মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেডিসিন গুলো থেকে। এর মধ্যে একটু তুমি পজ নাও, মেটফরমিন আছে, Yes, sir. প্লেজেন্ট আছে। আচ্ছা, আমি কোনো একজন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে চাই এখান থেকে একটা কোশ্চেন, কোনো কোশ্চেন না, কোনো মানে টাফ কোশ্চেন না, but very unfortunate Fatma, only 36 people, that also are not all for batch 9, 30 people have joined. আচ্ছা রুদ্রনীল তুমি ট্রাই করতে পারো, রুদ্রনীল আনমিউট করো। স্যার অ্যাকচুয়ালি রুদ্রনীলটা আমারই অ্যাকাউন্ট, সেখান থেকে আমি প্রেজেন্ট ও করেছি। আচ্ছা, রুদ্রনীল হচ্ছে আমাদের কোন স্টুডেন্ট। আচ্ছা সৌমেন আজকে আসো? হ্যাঁ স্যার আছে। সৌমেন তো পারবে। সুশ্রিতা পুরকাইত ট্রাই করবে? সৌমেন তুমি একটু পরে বলো, সৌমেন থাকো তুমি। উত্তম হালদার তো আনমিউটই করে না। আজকে সবই জানা স্টুডেন্ট জয়েন করেছে, all are my known faces. আচ্ছা সৌমেন তুমি বলো, which among this is not considered as medicine but as a nutrition supplement? আনমিউট করো। স্যার বলছি আরেকবার রিপিট করবেন। Which among these 5-6 medicine is not a class of chemical composition but it is a nutrition supplement? স্যার এই সুপ্রাটিভ। হ্যাঁ, তো এখানে ডক্টর কিন্তু একটা ইমিউনিটি বুস্টিং এর জন্য বায়োটিনের সাথে CEB3 কম্বিনেশন দিয়েছে,
ইট ইজ ভেরি রেয়ার কম্বিনেশন অ্যান্ড নট অলওয়েজ বিং প্রেসক্রাইবড। এটারও একটা পারপাস আছে ফর রিডিউসিং ইনফ্লামেশন অ্যান্ড ইমপ্রুভিং দ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি, মানে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসটাকেও একটু রিমুভ করার কথা ভেবেছে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ভেরি ভেরি অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট বলো তো পেশেন্টটা কি পেশেন্ট ছিল, আমি ভুলেই গেছি এটা আমার কোন পেশেন্ট, নামটা কি ছিল পেশেন্টের? পেশেন্টের নাম কি ছিল চিত্রা? স্যার পিডিএফটা দেখে বলতে হবে আমার। অশ্রুকণা নিয়োগী। ওহো, অশ্রুকণা নিয়োগী। ইনি, এটা খুব একটা টিপিক্যাল কেস, এটা অনেক গ্রামের দিককার পেশেন্ট। এটা হ্যাঁ তোমাদের স্যার, বলে দিলে অ্যাকচুয়ালি ভালো হতো। পেশেন্টের ইনফ্লামেশন ছিল আর ফ্রন তো কোল্ড ছিল, মানে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লেগে যাচ্ছিল, সেজন্য নেক্সট টাইম 1 মাস পর যখন ডক্টরের কাছে চেক আপে গেছিল তখন ডক্টর একটা ওই ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিয়েছিল আর মন্টেলুকাস অ্যাড করেছিল। বই নিয়ে যাবি? এটা একটা হ্যাঁ বলো। গেলাম তো সঙ্গে দাদা তোদের হয়েছে। হ্যাঁ বলো। এই পেশেন্টটা ইজ ভেরি ভেরি রিমোট লোকেশন। দিস পেশেন্ট আমরা যখন রিকলে যাব তখনই বুঝতে পারবো যে উই ক্যানট গিভ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং টু দ্য পেশেন্ট। আমি এখন রিকলের কথা বলবো না, ওরা দেখাবে। তো পেশেন্টটা কিন্তু একটা খুবই সাধারণ ঘরের, আমি জানি না ছেলে কি করে, ছেলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করেছিল ঠাকুরনগর বা ওরকম কোনো জায়গা। আর পেশেন্টটা কিন্তু তোমার একটু করে দাও না, পেশেন্টটা কিন্তু ছাদে বসে অনলাইন কনসালটেশন করেছিল, নেটওয়ার্কের সিভিয়ার প্রবলেম, গুগল মিটেও জয়েন করতে পারেনি, তারপর লাস্টে হোয়াটসঅ্যাপ কলে আমি করেছি। ওই জন্য আমার কাছে কোনো কল রেকর্ডিংও নেই যে অরিজিনাল ভিডিওটার আমি তোমাদের কিছু দিতে পারবো। তোমরা মুভ অ্যাহেড করো, লেট আস মুভ। আমার মনে পড়েছে পেশেন্টটার ব্যাপারে এবং খুব রেগুলার ফলো আপে আছে, আমি কি কি ওকে দিয়েছিলাম সেটাও আমি বলবো। চলো। ওকে স্যার। স্যার, সেই জন্যই মানে পেশেন্টের ইএসআর রেটটাও অনেকটা বেশি। হ্যাঁ, আর তার সাথে আর ওই বিলিরুবিন ডিরেক্ট যেটা, ওটাও তো স্যার অনেকটা বেশি। পেশেন্টটার অনেকগুলো হিস্ট্রি এই মুহূর্তে আমার মনে নেই, আমার খাতায় দেখতে হবে। আর পেশেন্টটার হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলটা ভালো, কনস্টিপেশন বোধহয় সম্ভবত মানে খুব রেগুলার না দিয়েছে ওখানে। আর আর একটা না, তাও খুব ব্লোটিং আর গ্যাস হয় ওর, আছে ওর সমস্যা আছে। বাট ওরা অনেকে না কনস্টিপেশনটা যখন ম্যাডাম লিভার গ্যাস্ট্রোতে পড়াবে দেখবে যে অনেকে অ্যাড্রেস করতে পারে না রিয়াল কেস স্টাডিটা। আর পেশেন্টটা কিন্তু অনেক ওয়েট লস করেছে, অনেক ওয়েট লস করেছে, আগে যা ওয়েট ছিল তার থেকে ওনার একটা মাসেল লস জিনিস খুব ভালো যে লিপিড প্রোফাইলটা কিন্তু খুব একটা বেশি নেই, শুধু Normal আছে। এইচডিএলটাই একটু গড়বড় করেছে, আর একটু সব কম আছে। ট্রাইগ্লিসারাইড কোলেস্টেরল সব ঠিকই এইচডিএলটা আছে। কতটা ছিল? 47 স্যার, 45 স্যার, 47 47 ছিল, 47। হ্যাঁ, ওটা তো ওদের অয়েল একটুখানি, কনজাম্পশন হ্যাঁ। জানা থাকে না। আর অনেক বাড়িতেই ইউজ হয় সানফ্লাওয়ার অয়েল, হুম। এইটা একটা মোস্ট কমন প্রবলেম, অনেক সফিস্টিকেটেড বাড়িতে ইউজ হয়। আর বা অনেকে গ্রামের দিকে সর্ষের তেলটাই শুধু ইউজ করে, তাও যদি সাদা তেল ইউজ করে, সানফ্লাওয়ার অয়েল ইজ omega 6 and it is inflammatory oil. That's why we will not use omega 3 rich omega 6 rich oil, too much of omega 6 rich oil. সেটা আমি লাস্টে দেখাচ্ছি অ্যাবাউট দ্য অয়েল। আর বাকি ঠিক আছে, চলো আমরা মুভ করি। আমরা যখনই কেস স্টাডি গুলো দিই সব সফিস্টিকেটেড কর্পোরেট ওয়ার্কার, মোটামুটি জানে সব রকম ফাস্ট ফুড হ্যাবিট, অ্যাডিকশন। এনার তো সেরকম কিছুই নেই, ইনি রীতিমতো খেটে খাওয়া মানুষ। ঠিক আছে, কন্টিনিউ। স্যার আমার প্রেজেন্টেশন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, স্লাইড দেখা যাচ্ছে। না স্যার, দেখা যাচ্ছে স্লাইড না। দেখা যাচ্ছে। ও আচ্ছা, তাহলে বোধহয় ওটাই ফিক্সড হয়েছিল। হ্যাঁ, আবার করো। স্যার, রাইস ব্র্যান অয়েলটা কি মানে যদি রিফাইন্ড অয়েলে কেউ ইউজ করে সেটা কি করতে পারবে? করতে পারবে, গাইডলাইন আছে, করতে পারবে। ওমেগা 6 বেশি আছে, অরাইজাল অয়েল আছে, মানে কম্পোজিশন ওয়াইজ আমি দেখাবো লাস্টে কোন কোন অয়েল গুলো কম্পোজিশন ওয়াইজ রেকমেন্ড করা হয়েছে আইসিএমআর থেকে, সেগুলো আমরা দেখাবো। স্যার, জিজিটি টেস্টটা কি অনলি ফর লিভারের জন্যই দেয়? লিভার প্রোফাইলেই থাকে, বাট এসজিওটিটা কিন্তু
লিভার এবং হার্ট দুটোরই কার্ডিও বায়োমার্কার, যখন আমরা পড়বো দেখো। চলো আমরা এটা কন্টিনিউ করি, লাস্টে সব কোশ্চেনের আনসার আমি দিচ্ছি। চলো আবার শেয়ার করো। প্রেজেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন, খুব ভালো পিপিটি হয়েছে। All three of you, good, very good. And thanks to Swastika also. Swastika ছিল এই টেস্টে? আচ্ছা আমাকে যেটা, না স্যার, আচ্ছা আমি সুকন্যা এমনি যেটা, আপনাকে হোমওয়ার্ক পাঠিয়েছিলাম। ঠিক আছে, সুকন্যা যেটা পাঠিয়েছো, সুকন্যা কিন্তু তুমি মেলাতে থাকো এর সাথে। চলো। ওকে স্যার। Okay, so now we can diagnose the patient. Her present complication is he is prone to cold and he has known case of type 2 diabetic mellitus and HTN. Now we can assess the nutritional assessment. The height of the patient is 5 feet 6 inches, that is 168 centimeter, that means 1.68 meters, and weight is 54 kg. So now we can measure the body mass index, that is weight in kg per height in meter square, that is 19 kg per meter square. So we can say that patient is underweight. অ্যাজ পার আন্ডারওয়েট বলবো না আন্ডারওয়েট 18.5 থেকে 22.9 নরমাল, বাট হেলদি বিএমআই এর মধ্যে পড়ছেন। আন্ডারওয়েট ওয়ার্ডটা ইউজ করবো না, ইজ নট আন্ডার দ্য হেলদি বিএমআই, বিকজ 20 এর ওপরে থাকতে হবে আর 23 নিচে থাকতে হবে, তাহলে ইট ইজ এ হেলদি বিএমআই। আদারওয়াইজ তো একটা ওয়াইড রেঞ্জের মধ্যে এটা নরমাল, বাট পেশেন্টের কিন্তু খুব মাসেল লস হয়েছে, নিজেই বলছে আমি অনেক রোগা হয়ে গেছি। চলো। Okay, sir. And the ideal body weight is 63 kgs. Now, the dietary recall of the patient. This portion will be discussed by Ishita Banerjee. Ishita, over to you. Thank you. ইশিতা তুমি খুব ভেঙে ভেঙে বলবে আর কোশ্চেন করবে যে এই টোটাল ডায়েটারি রিকলটা শোনার পরে সবার কি মতামত, যেটা নিউট্রিশনালি এনাফ কিনা, তুমি করো, বলো। Okay. Good evening, sir. Good evening, everyone. Here present the dietary recall of the patient. Early morning, she intake the breakfast 7 a.m. milk tea and biscuit. In mid morning, she intake muri, chanachur, shosha. দাঁড়াও 1 মিনিট, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো ক্লাসে কারেক্ট করে দিই। she intake এটা রং ইংলিশ, she takes or he takes or it is her intake. Her intake is or she used to have or she used to take. She intake এরকম কথা না, রাইট না ইংলিশটা। Okay. She takes muri, chanachur, shosha. Lunch, rice, shobji, fish or egg. And in the evening snacks, milk tea with biscuit and muri. Evening light Horlicks light 1 glass. And in dinner she takes roti shobji. Her bedtime is 11 p.m. to 11:30 p.m. It is diet recall of the patient. Now we আমি can বললাম না আগেরটাতে স্কিপ করতে বললাম তো, আমি তো বললাম আগেরটাতে স্কিপ করো, সবাইকে জিজ্ঞেস করো এখানে কি কি জিনিস প্রথমে তো মিসিং আছে, ইনফরমেশন কি কি মিসিং আছে। চিনি দেয় কিনা, যেহেতু উনি প্রি ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তো সেক্ষেত্রে এখানে ইনক্লুডিং নেই যে তিনি যেহেতু মিল্ক টি লিখেছে, তিথি খুব ভালো আইডেন্টিফাই করেছে, যেহেতু মিল্ক টি লেখা আছে সেহেতু খুব ডাউটফুল যে চিনি দেয় কিনা, এটা ভেরি গুড তিথি। আর বলো বিস্কিটের কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ স্যার, বিস্কিট কতগুলো বিস্কিট? হ্যাঁ আমি একদম ঠিক বলেছে, হতে পারে 4টে 6টা বিস্কিটও খেতে পারে, আবার টোস্ট বিস্কিটও খেতে পারে, বড় বড় টোস্ট বিস্কিট গুলো হয় না, ওগুলোও খেতে পারে। আচ্ছা, তাছাড়া আর কি কি পাওয়া যাচ্ছে?
হরলিক্স ছেড়ে দাও লাইটটা গ্রামের খাচ্ছেন দিকে। বাট সেটা কত without চামচ sugar. লেখা নেই। হ্যাঁ, হরলিক্স লাইট দিয়ে একটু পরে আসছে, ওটা একটু পজ নাও। রুটি সবজিতে কটা রুটি লেখা নেই। রুটি সবজি খারাপ জিনিস না, যদি সবজিটা একটু সতে বয়েলড এবং দুটো রুটি হয় বা তিনটে হয়। ওনার জন্য কত গ্রাম আটায় কটা রুটি খাচ্ছেন আমরা জানি না। রুটি খেয়েও সুগার বাড়তে পারে, ওনার যেরকম সুগার আছে রুটি খেয়েও কিন্তু সুগার বাড়তে পারে। হয়তো 6টা রুটি খাচ্ছে, 5টা রুটি খাচ্ছে, উনি কি কাজের সাথে যুক্ত আমরা জানি না। তো এগুলো আমি কাউন্সিলিং এর সময় ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি, এগুলো আমরা পাই না। পেশেন্টকে রিকলের এই লিস্টটা পাঠালে পেশেন্ট এইটুকুই পাঠায়, যেটা আমি দিয়েছিলাম। আর হরলিক্স লাইট ইজ নট অ্যাট অল এ ডায়াবেটিক স্পেসিফিক সাপ্লিমেন্ট, এটা একটা মল্ট বেস সাপ্লিমেন্ট, সুগার কন্টেন্টও আছে। স্ক্রিন এখন অব্দি ভিজিবল। ও বারবার এটা কেন হচ্ছে? স্যার আমার নেটওয়ার্কটা ভীষণ প্রবলেম করছে, বারবার লেফট হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো হরলিক্স লাইট ইজ এ নো ইস্যু। হরলিক্স লাইট ইজ এ নট অ্যাট অল, এটা বড় কোনো জায়গায় সেশন প্রেজেন্ট করতে গেলে এই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে, তখন খুব আনপ্রফেশনাল হয়ে যাবে। তো হরলিক্স লাইট ইজ নট অ্যাট অল এ ডায়াবেটিক স্পেসিফিক সাপ্লিমেন্ট। তখন আমরা কিভাবে মডিফাই করব? হরলিক্স লাইট খাচ্ছে, আমরা চট করে ওকে এনশিওর ডায়াবেটিস দেবো না, কেন দেবো না সেটার কারণগুলো বলবো আমরা। কারণ এনশিওর ডায়াবেটিস ইজ এ গুড ডায়াবেটিক স্পেসিফিক সাপ্লিমেন্ট। কোন লজিকে দিচ্ছি না সেগুলো আমরা লাস্টে ডিসকাস করবো। বা প্রোটিন এক্স ডায়াবেটিসও ভালো ওর জন্য। চলো আচ্ছা, চিত্রা যতক্ষণ স্ক্রিনটা শেয়ার করছে, আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাবো যে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট গুলো ক্যালকুলেট করা আছে। আচ্ছা, আমরা তো ওর আইডিয়াল বডি ওয়েট পেয়ে গেছি 63 কেজি অ্যাকর্ডিং টু ব্রোকাস ইন্ডেক্স হওয়া উচিত। তাহলে আমাদের কত টোটাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট হওয়া উচিত সেটা যদি কেউ বলে হ্যান্ড রেজ করে। হ্যাঁ, আর ইসিটা আমার মনে হয় একটু ভিডিওটা অফ রাখো, তোমার ভয়েসটা খুব ব্রেক করছে, পরে আবার অন করে। হ্যাঁ বলো, ইসিটা যেটা জিজ্ঞেস করছে সবাই বলো। আইডিয়াল বডি ওয়েট 63। দেখাও ওকে আইডিয়া, ফার্স্ট স্লাইডটা দেখাও, আগের স্লাইডে যাও, একদম ফার্স্ট স্লাইডটা দেখাও, সবাইকে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো। নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট স্লাইডে গেলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। হ্যাঁ, এখানে অ্যাকর্ডিং টু ব্রোকাস ইন্ডেক্স 63 কেজি আইডিয়াল বডি ওয়েট, and we know that the patient is sedentary worker. So what is the total energy intake of the patient? 1260। আচ্ছা, এটা কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছো বা একটু যদি 20। ও তো সিডেন্টারি ওয়ার্কার। আচ্ছা, 1575 কি হবে? 1500, কারণ 25 দিয়ে ইন্টু করলে 1575। আচ্ছা, আর কেউ বলো একটু। 25 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 1575 হয়। 1575ই আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই আসছে। ইশিতা, আমি কি নেক্সট স্লাইডে যাব? হ্যাঁ, আমরা এটা যেহেতু সিডেন্টারি ওয়ার্কার ছিল, আমরা এটা 30 দিয়ে, স্যার বলেছিলেন 30 to 35 করা যেতে পারে, তো আমরা এটা 35 দিয়ে এখানে দেখিয়েছি। এটা আমাদের হয়েছে 1890 কিলো ক্যালোরি। বাট ফ্রম দ্য ডায়েটারি রিকল উই অ্যাসেস দ্যাট হার প্রেজেন্ট, এখানটা একটুখানি পজ নেবে। হ্যাঁ, এটা ডিসকাস করো, তুমি করো, তারপর আমি বলবো। her present calorie মানে calorie consumption is 1400 kilocalorie. So we increase the energy level slowly. So we start from 1600 kilocalorie per day. Okay. আচ্ছা, একটু আগে স্লাইডেই রাখো, তাহলে কার্বোহাইড্রেটটা ক্যালকুলেট করো। এটাই রাখো, এটা রাখো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, আমি সহমত ইশিতার সাথে। এখানে এভরিবডি উইল কনসিডার
ক্যালোরির থেকেও ইম্পর্টেন্ট তোমরা ইয়ে করবে, কি বলো ওটাকে, ডায়াবেটিসকে কনসিডার করবে। রিকলে কতটা? হ্যাঁ রিকলে দেখো কি, হ্যাঁ, রিকলে ওর যে মেনুটা ছিল সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম ওটা ওর প্রেজেন্ট যে ও কনজাম্পশন করছে তার এনার্জিও যেটা পাচ্ছে সেটা 1400 কিলো ক্যালোরি। ধরে নিয়েছি আমরা কম কম খাচ্ছে, আমরা জানতাম না কতটা খাচ্ছে, মানে ওরা জানতো না, আমি জানতাম, যাই হোক। হ্যাঁ আগে আমরা ক্যালোরিটাকে ঠিক করি, ক্যালোরিটা আমরা 30 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে দেখো, 30। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। 63 into 30 করলে 1890 হচ্ছে স্যার। আর ওরা প্রেজেন্ট ওয়েট দিয়ে 30 করলে অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট ওয়েট দিয়ে করার কথা না। হ্যাঁ না, তুমি আইডিয়াল ওয়েট দিয়েও করতে পারো। পেশেন্টের নাম ছিল, পেশেন্টের নামটা আরেকবার বলো। হ্যাঁ স্যার, সিডেন্টারি ওয়ার্কার ছিল, তাই ব্রোকাস ইন্ডেক্সের ওর যে আইডিয়াল বডি ওয়েট মাল্টিপ্লাই বাই 35 কিলো ক্যালোরি আমরা করেছি এখানে। ওটা 18 এর নিচে হলে আমরা 35 দিয়ে করি, একটা থাম রুল, এটা কোনো ফিক্সড রুল না। 85 এর নিচে যদি হয়, এই 18 এর নিচে যদি হয়, সরি 18 এর নিচে যদি বিএমআই হয় তখন 35, আর 20 এর নিচে যদি হয় তাহলে ধরো 18 বা 19 হয়েছে তাহলে আমরা এত দিতে পারি। 1600 ক্যালোরি তোমরা দিচ্ছ, আর কত গ্রাম প্রোটিন দিচ্ছ? স্যার এবার হচ্ছে 80 গ্রাম দিয়েছো, আচ্ছা ঠিক আছে। এটা আমার ক্লাসের জন্য ঠিক আছে, যে কেউ এই প্রোটিন দেখলে ঘাবড়ে যাবে, যে কেউ বলবে প্রোটিন বেশি দিয়েছে, বাট ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ গিভেন রাইট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন। সবাই তো বলবে 1 গ্রাম 63 তো এনাফ, 80 গ্রাম প্রোটিন 20 গ্রাম এক্সট্রা কেন দিচ্ছ? সেটা জাস্টিফিকেশনটা তোমরাই দেবে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। কোশ্চেন যত করবে শিখবে, বেশিটা একটু মিউট রাখো। নীলিমা কোশ্চেন করো। স্যার বলছি ওখানে মুড়িটা দেওয়া হয়েছে, তো ওটা কি নিয়মিত একটা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে খাওয়াটা উচিত? হাই গ্লাইসেমিক মুড়ি তো দেওয়া হয়নি, আমরা তো ঢুকিনি, ওটা তো রিকল। ক্লাসের মধ্যে আছো না অন্যদিকে মনে আছে? ওটা তো পেশেন্ট খায়, এখনো তো আমরা ডায়েট চার্টে যাইনি, ওটা পেশেন্ট খায়। এবার আমরা ক্যালকুলেশনে ঢুকি। স্যার আসলে আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম তো, মানে জানি তো ওই জন্য। হ্যাঁ ঠিকই আছে। ওটা এই পেজের আগে মানে নিশ্চয়ই ডায়েট চার্ট না, ক্যালকুলেশনের আগে কি করে আমরা ডায়েট চার্ট দেখিয়ে দেবো? ওটা একটা কমন সেন্স। চল। হ্যাঁ স্যার। ওটা পেশেন্টের মেনু। হ্যাঁ, ও অন্যান্য বলো। স্যার বলছি এই পেশেন্টটার বিএমআই কত হয়েছিল, মানে আমি হয়তো মিস করে গেছি ওটা। 90। আচ্ছা, এই কারণেই আমরা 30 দিয়ে ওটা মাল্টিপ্লাই করলাম, তাই তো? হ্যাঁ 30 দিয়ে মানে ওয়েট তো অনেক কম আছে না ওর, যদি 103 দিয়েও মাইনাস করো। আগের স্লাইডে যাও আরেকবার, একটু ক্লিয়ার করে দিই সবার। আচ্ছা অনন্যা, তুমি ঠিক ক্লাসের পরে আমাকে একটা ফোন করবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ বা আমি তোমাকে করে নিচ্ছি। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ পূজা মুখার্জি বল। বলছি স্যার, ক্যালোরি ক্যালকুলেশনটা তো আমরা আইডিয়াল বডি ওয়েটের সাথে 35 কে ইনটু করব। হ্যাঁ ওই ঠিক স্লাইডটা একবার খোলো, ঈশিতা একবার স্লাইড। যাবো। হ্যাঁ এখানে তো আগে অরিজিনাল বডি ওয়েটের সাথে 35 ইনটু করা হয়েছে। ওটা কোনো কারণে মনে হয় মিস্টেকেনলি হয়ে গেছে। ওটা 63 ইনটু 30 ছিল, আমরা যখন করেছিলাম। একটু করো 63 কারেক্ট করে দাও না, পারো এই কারেক্ট করো। 63 ব্যাক স্পেস দাও, এটা কারেক্ট করো। থ্যাংক ইউ টু পূজা। দাঁড়াও এক সেকেন্ড, কেউ আর কোশ্চেন করবে না, দাঁড়াও এটা কারেক্ট করতে দাও, তারপরে কোশ্চেন করবে। চিত্রা 63 ইনটু 30 করলে 1890 হয়ে যাবে। টপ শেয়ারিং করার দরকারই ছিল না, ওখানেই তো কারেক্ট করব। এত কিছু করব কেন? স্যার ওটা পিডিএফ থেকে খোলা ছিল তো ওই জন্য ওখানে হতো না এডিট। ও তাহলে ছেড়ে দাও, তাহলে এখন ছেড়ে দাও। তুমি পিপিটি থেকে খুলবে তো, কেন পিডিএফ থেকে খুলবে?
তোমরা সবাই 63 ইন্টু 30 করো, কত আসছে আইডিয়াল বডি ওয়েট। আর আইডিয়াল বডি ওয়েট না মানে অ্যাকচুয়াল বডি ওয়েট ইন্টু 30 করো। আমরা অ্যাকচুয়াল বডি ওয়েটটা এখন দেব। আইডিয়ালি ওকে 1900 থেকে 2000 ক্যালোরি দেওয়া উচিত, ওর ওয়েট অনেক কম, বাট আমরা অত দেবো না, ডায়াবেটিক আছে, গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেবো। আমাদের সুগার কন্ট্রোলটা এখন আসল, কেন চট করে আমি যেগুলো মিল মডিফিকেশনে দেবো ও করতে পারবে না, সেই জন্য ওর মতো করে রেখেই আগে সুগারটাকে কন্ট্রোল করবো। এখানে অনেক টুইস্ট আছে। কন্টিনিউ করো। হ্যাঁ স্যার, এবারে আমরা 1600 ক্যালোরি পার ডে দিয়ে আমরা স্টার্ট করব। কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে 50% অফ টোটাল এনার্জি ইনটেক। তো এটা ক্যালকুলেট করলে 800 কিলো ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে এনার্জি পাবে, দ্যাট ইজ 200 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট পার ডে। Protein 20% of total energy, that is 320 kilocalorie, that's come from 80 gram of protein. Fat provide 480 kilocalorie, which comes from 53.3 gram fat. বিফোর দ্যাট গো টু দ্য ব্যাক স্লাইড, তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করবে না। সবাই যেটা করো 55% কার্ব নাও, 15% প্রোটিন নাও, আর 30% ফ্যাট নিয়ে করে দেন। এটা আর একটা ক্যালকুলেশন সবাই লেখো। ঠিক আছে, চলো তোমাদেরটা ঠিক আছে, ইউ আর পারফেক্ট। চলো এগিয়ে চলো। Next slide. এবার যদি কার্ডিও ডায়াবেটিক and little bit renal compared মানে রেনাল প্রবলেম থাকে বা পেশেন্ট 15 ইয়ার্স থেকে ডায়াবেটিক, 10 ইয়ার্স থেকে ডায়াবেটিক, তাহলে কিন্তু আমরা 80 গ্রাম প্রোটিনটা লিখবো না ডায়েট চার্ট। বাট অনেক রিনাউন্ড এন্ডোক্রিনোলজিস্ট আমার কাছে পেশেন্ট পাঠায়। এখন গাইডলাইন হয়েছে 1.3 গ্রাম পার কেজি ফর ওল্ডার অ্যাডাল্ট অর সার্কোপেনিক অ্যাডাল্টস, মানে যাদের মাসেল ওয়ার্কিং হচ্ছে তাদের জন্য প্রোটিন 0.8 গ্রাম বা 1 না দিয়ে আমরা আরেকটু বেশি প্রোটিন। আমার কেন ভিডিওটা অন হচ্ছে না, কি কেন খারাপ হয়েছে? প্রোটিনটা একটু 1.3 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট প্রোটিন দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়, সেই জন্য আমরা এখানে 80 গ্রাম প্রোটিন বা 20% প্রোটিন দিলাম। চলো এইটা এবার আমরা আসছি, এটাও খুব ভালো করেছে, বাট প্রথমে 140 না দিয়ে আমি বলেছিলাম কত, 1600 ক্যালোরিতে 160 গ্রাম সিরিয়াল স্টার্ট, 1400 ক্যালোরিতে 140 গ্রাম সিরিয়াল স্টার্ট, এটার 1500 ক্যালোরিতে 150 গ্রাম সিরিয়াল স্টার্ট, তাহলে এটা একটু কম আছে। ডাল 40 গ্রাম নেওয়াটা ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট লজিক্যালি ভেবে দেখ। আমি সমস্ত পোর্শন কন্ট্রোল গুলো দেখিয়েছিলাম, রোজ হয়তো ডাল নেবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে ছোলা, 20 গ্রাম ছোলাকেই ফোলালে অনেকটা হয়েছে, এটা লজিক্যাল নয়। আচ্ছা, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস কেন? পালসেস এন্ড লেগুমস দুটো একসাথে ক্যালকুলেট করে 40 গ্রামস, মানে 20 গ্রাম যদি পালসেস হয়, যদি ছানা নেয়, চানা খায় বা বাদাম আরো রাজমা টাজমা কিছু খায়, সেক্ষেত্রে আরো 20 গ্রাম অ্যাড করে 40 গ্রামস। এই এটা হাইট করো, স্টপ শেয়ারিং এর ওটা। আর হ্যাঁ, কিন্তু তাহলেও লজিক্যাল, আমি বলছি তো রোজ কেউ ডাল খাবে, 20 গ্রাম ডাল অনেক, 10 গ্রামই খায় না। বাড়াতে হবে, ওনাকে বোঝাতে হবে যে আমাকে রোজ ছাতু, নাহলে 3 চামচ ছাতু দেবো, সেটাও পালসেস গ্রুপ থেকেই আসবে। ঠিক আছে, চলো, নাহলে তো প্রোটিন মেলাতেও তোমরা পারবে না। আচ্ছা, গ্রিন লিফি ভেজিটেবল যেটা আমি হিট করছি, আর রুটস এন্ড টিউবার্স ফ্রুট 200 গ্রাম দিয়েছো। সাইট্রাস নন সাইট্রাস ভাগ করলে করা যেত। ফিশ দিয়েছো। আচ্ছা, পার্কে কেন কলাম করে দাওনি, একেবারেই তোমরা করে দিতে পারতে। চিকেন, ফিশ অর চিকেন, তো এখানে ফিশ চিকেন দুটো লেখা যাবে না, এটা লজিক্যালি ঠিক না, তাহলে তো দুটোরই ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছে। ফিশ অর চিকেন দুটো হবে না, 100 গ্রাম চিকেন বা 100 গ্রাম অর 100 গ্রাম ফিশ থাক, এগ একটা হোল থাক, মিল্ক
মিল্ক দেওয়ারই দরকার নেই, ব্লোটিং হবে, 200 ml কার্ড দিয়ে দাও, মিল্কের দেওয়ার দরকারই নেই। নাটস অ্যান্ড সিডস 20 গ্রাম ঠিক আছে, এত কম অয়েল 1600 ক্যালোরি এত আন্ডারওয়েট পেশেন্টকে দেওয়ার দরকার নেই, এটা ওভারওয়েটে দিই। এখানে অয়েল বাড়াও তোমাদের ক্যালকুলেশন মেরে যাবে, 25 ml থেকে 30 ml অয়েল দাও, তাহলে হবে। অয়েল দাও বা তোমার তো সিডস থেকে আসছে তাহলে অ্যাটলিস্ট 25 দাও, 30 না দিলেও 25 দাও। আচ্ছা তারপরে যাও নেক্সট পেজ, এটা বলো। এখানে এই স্লাইডে স্যার ক্যালকুলেশনটা আমরা করেছি। আমরা যে রেশন চার্টটা দিয়েছিলাম পেশেন্টকে, সেটার এনার্জি, কার্ব, প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট ক্যালকুলেশন করে আমরা 1600 এনার্জি, 120 গ্রাম কার্ব, 86 গ্রাম প্রোটিন অ্যান্ড 54 গ্রাম ফ্যাট, এটা আমরা রেশন তোমাদের ক্যালকুলেশনে মেলেনি, 80 নিচে প্রোটিন হতে হবে, 75 প্রোটিন হলেও ঠিক আছে, 5 গ্রাম এদিক ওদিক হতেই পারে, কিন্তু প্রোটিনের দিকটা যেহেতু বেড়ে চলেছে ওটাকে কমাও। তো ওইখানে জাস্ট একটু কার্বটাকে বাড়ালে কিছু হবে না। ফিশ আর চিকেনটা আপনি বললেন অর দিতে, ওখানটা কমে যাবে। হ্যাঁ, ওটা শুধু 100 গ্রামই দেবো, 100 গ্রামই দেবো, তাতে যদি 1500 ক্যালোরিও আসে তোমরা নির্দ্বিধায় শুরু করতে পারো উইথ 1500 ক্যালোরি পারমুটেশন। বাট ওভারঅল আই রিয়েলি ব্যাং অন, কৃষিটা খুব ভালো হয়েছে, খুবই ভালো হয়েছে, খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়েছে, রিয়েলি ইট ইজ এ ভেরি গুড ক্যালকুলেশন। ক্যালোরি ক্যালকুলেশনের লাস্টে বা ওইখানে 71.6 ওটা ঠিক আছে, 1600.75 এরকম লিখবো না, সব পয়েন্ট গুলো হাঁটিয়ে দেবো। 1600 ক্যালোরি মিলে গেছে, একদম সুন্দর মিলে গেছে 1600 ক্যালোরি। হ্যাঁ, আমাদের পরীক্ষার খাতার জন্য এটা ঠিক আছে, বাট লজিক্যালি একটু এটা ঠিক করতে পারো। আর তোমরা 3টে সিরিয়ালকে একটাই গ্রাম নিতে পারো, 50, 60, 40 না নিয়ে করেছো, খুব ভালো হয়েছে, ভীষণ ভালো হয়েছে। সব ঠিক আছে, চলো নেক্সট স্লাইড। এবার তোমরা কি দেবে, এটাই হচ্ছে মেন মডিফাইড ডায়েট চার্ট, এটা দেখো। স্যার এখানে মডিফাইড ডায়েট চার্ট এই স্লাইডে দেখানো নীলিমা, হ্যাঁ, আর্লি মর্নিং এ তাকে দেওয়া হচ্ছে সোকড মিক্সড সিডস, 5 আমন্ড, সোকড আমন্ড, পিনাটস। নেক্সট 7 আমরা অ্যামাউন্ট লিখিনি, তাহলে এরকম লিখতে হবে যে 10 পিনাটস বা 5-6 পিনাটস, 5 আমন্ড, বা দুটোকে ভাগ করে দাও, সেটাও দিতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, 7 AM স্যার অ্যাকচুয়ালি ওটা আমার যে পিনাট দুটো মিলিয়ে 10 গ্রামস করেছি। হ্যাঁ খুব ভালো করেছে, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, আমি ওগুলো সব লজিক্যালি ছবিগুলো দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো এগো। নেক্সট 7 AM লিকার টি উইদাউট সুগার। ব্রেকফাস্ট এখানে কিছু অপশনস দেওয়া হয়েছে, ওটস উইথ ভেজিস, ওটস খিচড়ি, ডালিয়া খিচড়ি, উপমা or poha, 40 gram of poha with 1 boiled egg, fruits 100 gram, fruit salad, এখানে অরেঞ্জ, মুসাম্বি, অ্যাপেল, গুয়াভা, ওয়াটারমেলন, পাপায়া এগুলোর কম্বিনেশনে নিতে পারে, এক্সেপ্ট জ্যাকফ্রুট অ্যান্ড ব্যানানা। নেক্সট 9 AM হরলিক্স লাইট, যেটা পেশেন্ট যেহেতু ও রিকলে বলেছে হরলিক্স লাইট নিচ্ছে, তাই আমরা ওটাই রাখছি। 20 গ্রাম ইন ওয়ার্ম ওয়াটার, 100 ml ওয়ার্ম ওয়াটার, লিকুইড ওয়ার্ম ওয়াটার। 11 AM হচ্ছে ফ্রুট স্যালাড, ওখানেও ওয়াটারমেলন, গুয়াভা, পাপায়া অল্টারনেট বেসিসে। আরেকটা জিনিস দেখো, আরেকটা জিনিস সবাই বলবে, এটা সবার মতামত জানতে চাই, একটু যদি পারো সবাই একটু ভিডিও গুলো অন করো, যারা যারা ক্লাসে আছো, যারা যারা পারছো ভিডিওটা অন করো। আচ্ছা, আমি জানতে চাইছি যে আমরা নিজেদের মাদেরকেও তো দেখি, বা যারা উঠছে আর্লি মর্নিং, ওয়েকিং টাইমটা জানতে হবে, এসে 5টায় উঠছে কিনা, কেউ বলতে পারে 4:30তে উঠছে, সেটা আলাদা, বাট নর্মাল ওয়েকিং টাইম হিসেবে এই টাইমে কেউ ব্রেকফাস্ট করবে? না স্যার। না না স্যার। নাম্বার অফ টাইমস অনেকবার হয়ে গেছে, এতে আরো সুগার বাড়বে। খুব আর্লি হলেও 9টা করতে পারে, খুব অফিসে বেরোচ্ছে 8:30 হতে পারে, 7:30 হবে না কেন, হতেই পারে, বাট এই ভদ্রমহিলা হাউস ওয়াইফের জন্য ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল। এগেন 9টা 9 AM হরলিক্স
লাইট ওর সেকেন্ড মিল রেসপন্স, মানে লাঞ্চের পরে তিতিকে শুট করে দেবে। হরলিক্স লাইট খাবে, তারপরে আবার 11টায় স্কুল করে, এই 2 ঘন্টা পর পর খাওয়াটা ওর জন্য ট্যান্ট্রাম হয়ে দাঁড়াবে। ইট ইজ নট অ্যাট অল প্র্যাকটিক্যাল। 3 থেকে 4 ঘন্টা পর পর খাক। এমনকি অনেক সময় পেশেন্ট এরকম হয় 2 ঘন্টা পর পর খাচ্ছে, আমার কাছে ডাক্তার পাঠিয়ে বলে এটাকে মিনিমাইজ করুন আপনি। ডাক্তার বলছে যে 2 ঘন্টা পর পর খাওয়াটা এরকম করে চলবে না। হ্যাঁ, আবার 11টার পরে 12টা 1টা 2 ঘন্টা, আবার 2টো 3টে, আবার রোস্টেড নাট, চিরা, স্প্রাউটস কোনো দরকার না, একটা মুসুম্বি খেলেই যথেষ্ট। কেউ পারবে না, ইরিটেটেড হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে এটা খেতে খেতে। আবার 6টার জায়গায় যদি এটা 7টা হতো কোনো অসুবিধা ছিল না। 3টের সময় একটা মুসুম্বি খেলো, 7টার সময় আবার একটু খেলো। প্রচুর অপশন আছে 7টার সময় দেওয়া। অনন্যা 2-1টা বলো তো, যে সন্ধ্যের টিফিনে এই বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে কি দিতে পারি আমরা, এটা আমাদের পুরো শিউলিও বলতে পারে। ওটস বল। ছিল। বল স্যার বলো, বলো। রোস্টেড চানা দিতে পারি। রোস্টেড চানাটা ওরা আগে দিয়ে দিয়েছে না 3-4টে, এইটা মার্চ করো তোমরা। রোস্টেড চানা দাও, একটু খই দাও, খইয়ের সাথে সেদ্ধ ছোলা দিতে পারো, একটু ছানা দিতে পারো। ছানার সাথে ওনার মুড়ি খাওয়ার অভ্যেস আছে, এইটুকু 10 গ্রাম মুড়ি খান, মুড়িটা কমিয়ে দিলাম, একটু ছানা, একটু শশা দিলাম। হ্যাঁ, বা আমি ঘুগনি করতে বললাম, ঘুগনি করে রেখে দিন। আপনারা ঘুগনি খান বললো, দারুণ খাই। এগুলো একটু মিডিওকার ফ্যামিলিতে, আমাদের ফ্যামিলি গুলোতে ঘুগনি খুব হয়। আবার একটু হাই অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস ফ্যামিলিতে ঘুগনি হয়, তো ঘুগনি দিয়ে দাও। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত ওটস ওনার সহজলভ্য নয়, তোমরা জানতে না, তোমরা ভুল করনি, ঠিক করেছো। অনেক ইন্টেরিয়ার জায়গায় থাকে, ওটসটাও খাবে। ডালিয়াটা জানে। আর এই যে তোমরা দিয়েছো, এটা সুস্মিতা ম্যাম স্ট্রিক্ট এগেন। ওটস খিচুড়ি, ডালিয়া খিচুড়ি, পোহা, উপমা, 7-8 রকম জিনিস দিলে সুগার কন্ট্রোল করতে পারবে। হাতস্থ হতে হবে। জাস্ট অনন্যা, তোমার জন্য আমি বলছি, যেহেতু তোমার বাড়িতে পেশেন্ট আছে, এই খই দিয়ে দেখো কিছুদিন। খই, দই, একটু আপেল বা হাফ কলা, সেটা দিয়ে দেখতে পারো। সলিউবল ফাইবার হিসেবে মাঝে মধ্যে কলা দেওয়াই যেতে পারে। আচ্ছা, 7:30টার সময় ফ্রুট প্যাক করা আছে, এটা একদম ঠিক কি? আমরা কখনো ব্রেকফাস্টে ইসিটা, তোমরা এত পুরনো স্টুডেন্ট, কার্বোহাইড্রেটের সাথে ফ্রুটস দিলে ওটা ফার্মেন্ট হয়ে যায়, কার্বোহাইড্রেট লোড বেড়ে যায়, সুগার স্পাইক অনেক বেড়ে যায়। আমাদের কার্বোহাইড্রেট কাউন্টিং এর শুরু ক্লাসে আমাদের ম্যাডাম দেখিয়েছে ফ্রুট সব থেকে তাড়াতাড়ি সুগার বাড়াতে পারে। ওই জন্য ফ্রুট 2 ঘন্টা অন্তর এটা সুগার 1.5 আওয়ারে ওটা সুগার স্পাইক করে। হ্যাঁ, তো ওই জন্য ফ্রুটকে সবসময় মিড মর্নিং এ রাখতে হবে। এই 11টায় একে দিতে হবে ফ্রুট, 9টায় দিতে হবে সকালের ব্রেকফাস্ট ফ্রুটসটাকে, আর হরলিক্স লাইট আমি দেবই না, তার জায়গায় অন্য একটা জিনিস দেবো, সেটা আমি বলছি, যদি দিতেই হয় ওনার জন্য তাহলে দেবো। তবে হ্যাঁ, এইটা ওর দিকে ভুল করেনি কেন, ইসিটা এতক্ষণ চুপ করে আছো কেন? আমি যতক্ষণ বলছি, পেশেন্টের রিকলেতে এটাই ছিল। পেশেন্ট 2বার ব্রেকফাস্ট খেত, পেশেন্ট কিন্তু 2বার ব্রেকফাস্ট খেত, এরকম 2বার 2টো খেত। আমি এটা পেশেন্টকে বন্ধ করতে বলেছি প্রথমে, এখন রেখেছি। আমি দেখাবো আমার ডায়েট চার্টটা, হয়তো যদি সামনে পাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি। পেশেন্ট কিন্তু সামনে 2বার করতো, ব্রেকফাস্ট খেত। আমি তাহলে পোর্শন কমিয়ে দেবো। আর ওটস পাউডার করে, ওটস দেওয়া যাবে না কেন, ওটস বললে সে আনতেই পারে। তো এখানে একটু ফ্রিকোয়েন্সিটা কমালেই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ অনন্যা বলো, আমি তারপরে বলছি। 1 গ্লাস অফ মিল্কটার কি দরকার 10:30-এ? ডিনার করছে ভালো তো, ইন্টারমিডিয়েট থাকবে। যেহেতু 11টায় শুচ্ছে, আবার একটা দিয়েছে, আবার 3খানা রুটি দিয়েছে। 3খানা রুটি মানে 75 গ্রাম অফ আটা। তোমাদের ক্যালকুলেশনে কি 75 গ্রাম আটা ছিল? 25 গ্রাম করে এক একটা রুটি। তোমরা যদি 20 গ্রাম করেও দাও, 20 গ্রামের রুটি হয় না, গ্রামের দিকে 25-30 গ্রাম আটারই রুটি হয়। আবার একটা গ্লাস অফ মিল্ক, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ইউ আর গিভিং 10 টাইমস মিল্ক। 6 টাইমসেই মানুষ উপকার হয়ে যাবে। তুমি নিজে খাবে কালকে সেটা, এগুলো সব। তারপরে তুমি নন ডায়াবেটিক হিসেবে সুগার টেস্ট করবে, তারপরে বলবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের মেন এরিয়া অফ কনসার্ন, মেনু প্ল্যানিং অ্যান্ড স্প্লিটিং অফ দ্য থিং। ক্যালকুলেশন তো সুন্দর, 600-1600 ক্যালোরি মিলে গেল, কিন্তু আমাদের এটাই হচ্ছে আসল। অনন্যা বলো।
তারপর আমি একটা একটা করে ভেঙে ফেলবো। বলছি স্যার, আপনি বললেন ওই দই দিয়ে খইটা খেতে, কোনো পেশেন্ট যদি দুধটা টলারেট করতে পারে তাহলে কি দেওয়া যেতে পারে ডায়াবেটিক? হ্যাঁ, একটু দুধ খই খাবে, একটু দুধ খই খেতে পারে। মানে আমার অল্প শাশুড়ি দুধ মা খই। ওটাই খায় রেগুলার, এখন খই বলার পর থেকে সকালের ব্রেকফাস্ট ওটাই, দুধ খই প্রত্যেক দিন। কিন্তু দুধটা কম রাখবে। কেন বলছি খই আর এর তফাৎটা, ল্যাকটোজ থাকার কারণে দইয়ের মধ্যে ল্যাকটোজটা কমে যায়, আর ছানাতে তো ল্যাকটোজটা বেরিয়েই যায়। ওই জন্য গুড মাসেল বিল্ডিং প্রোটিনের জন্য আমি ছানাটা দিই। অনেকে বলতে পারে তাহলে দুধের তো হয়ে প্রোটিনটা বেরিয়ে গেল। না, তার সাথে আমার ল্যাকটোজ মানে কার্বোহাইড্রেট স্পাইক, ল্যাকটোজ তো একটা সুগার, তো দুধের যে মিল্ক সুগার সেটা হচ্ছে ল্যাকটোজ, সেটাকে আমরা দিই না এই জন্য। তো ঠিক এটাকে আছে। না দেওয়াটা ভালো। তোমরা শুধু টাইমিংটা এরকম করতে পারো, যদিও আমি ওটার এগেনস্টে, বাট আমি নিজেও দিয়েছি, আমি খেয়াল করে দেখলাম আমিও নিজে দুটো ব্রেকফাস্ট ওকে দিয়েছি। বাট আমার লজিক্যালি করা উচিত। ওনার কটায় ঘুম থেকে উঠে কিছু লেখা ছিল না, না ওই 4টায়? না স্যার, 6:30 ছিল, 6:30 ছিল। 6:30 ছিল তো, তাহলে সকালে একটু এক্সারসাইজ করে ওকে ওই 7:30টায় চা দাও, 9টায় তুমি ব্রেকফাস্ট দাও। যদি হরলিক্স খাচ্ছে তাহলে 10টায় ব্রেকফাস্ট দাও, 11:30টায় ফল দাও, 1টা-2টোয় লাঞ্চ দাও, 5টার সময় চাটা খেলো, ফল আর খেলো না, মুসুম্বি খেলো না, ছেড়ে দাও। 7টা 7:30টায় কিছু একটু হেভি খেলো, ডিনারটা একদম লাইট খেলো, একটা কি দুটো রুটি, মানে এরকমও করতে পারো, ডিনারটাকে স্প্লিট করে দিতে পারো, দুবারে খেলো। এই 3টে রুটি খেতে চাইছে, অত রকম অপশনও পারবে না খেতে, তাহলে ইউ ক্যান স্প্লিট দ্য ডিনার। বা একটু ছাতুর শরবত দিয়ে দাও, বা সন্ধ্যেবেলা একটু ছোলা মুগ সেদ্ধ দিয়ে দাও, বা কিছু ওই ড্রাই রোস্টেড চানা যেটা 4টেই দিয়েছে ওটাকে ডিলিট করে দাও, দিয়ে এটাকে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লজিক্যাল। আর কিছু আমার খুব একটা বলার নেই। আর আর কি আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার ডায়েট চার্টটাতে আসে। আর গ্লাস অফ মিল্কটাকে উড়িয়ে দাও। এখানে তোমাদের গ্লাস অফ মিল্ক না দিয়ে তুমি কার্ডটাকে বাড়িয়ে দাও, কার্ড বাড়িয়ে দাও, বা অল্টারনেটিভ ছানা দিয়ে দাও। বলছি ওই কার্ডটাকে লাস্টির ফর্মে দিলে তো হয় না স্যার? মিড মর্নিং অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলা উচিত স্টার্ট দ্য মিল উইথ স্যালাড। শশা দিতে হবে, মিলের শুরুতে শশা দিতে হবে, আর দই দিতে হবে। দই আর শশাটা ও লিখেছে, ওটাকে আগে দিতে হবে। মিল সিকোয়েন্সিং, এটাকেই বলে মিল সিকোয়েন্সিং। হ্যাঁ, তো স্যার তারপরে কোন ডায়াবেটিক পেশেন্ট কি মানে বিটের জুস কি খাওয়াটা কি ঠিক খালি পেটে? না, খুব একটা ঠিক না, খুব একটা একদমই ঠিক না। গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সে সুগার স্পাইক করতে পারে, বাট সবজির মধ্যে বিট সেদ্ধ যেতেই পারে, যেতে পারে। বাট আমার মনে হলো এটা র বিট। আচ্ছা, নেক্সট যাও, কি কি টিপস স্যার দিয়েছো ওই ওটাই মেন। অক্সালেটের জন্য কিডনিতে প্রবলেম করে বলে রটা। সেটা তো আছে, সেটাও আছে। বাট সুগারের দিক থেকেও তিথি যেটা বলেছে ঠিকই বলেছে। নেক্সট স্লাইডে যাও। শুধু ফ্রুটসটাকে কেউ ব্রেকফাস্টে দিও না। হ্যাঁ, এগুলো খুব সুন্দর লিখেছে, বলো। স্যার এখানে কিছু ডুজ এন্ড ডোন্টস আছে ফর দ্য পেশেন্ট। ওর কি কি করা উচিত? হাই ফাইবার ডায়েট। বাড়ির ওখানে পুজো হচ্ছে কি? স্যার ঠাকুর যাচ্ছে, আমার তো কুমারটুলিতে বাড়ি, কালকে অন্নপূর্ণা তোমার পুজো। অন্নপূর্ণা পূজা, চলো ঠিক আছে, কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, পেশেন্টকে হাই ফাইবার ফুড দিতে হবে, ভেজিটেবল, হোল গ্রেনস এগুলো। লো যেগুলো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কার্ব যেগুলো, সেগুলোকে চুজ করতে হবে, ওটস, ব্রাউন রাইস এগুলো। আর ফ্রুটসের মধ্যে পাপায়া, ওয়াটারমেলন, গুয়াভা এই জাতীয়। ইউজ হেলদি ফ্যাটস মানে নাটস, সিডস যেগুলো ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, সেইগুলো ওর ডায়েটে ইনক্লুড করতে হবে। সল্ট লিমিট রাখতে হবে লেস দ্যান 5 গ্রাম পার ডে। 5 গ্রাম সল্টটা খুব ভালো, ইম্পর্টেন্ট মেসেজ। নেক্সট হচ্ছে স্যার ওর কি কি করা একদমই উচিত নয়, সেটা হচ্ছে যেগুলো ফ্রুট জুস বা সুগারি ড্রিঙ্কস সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট, হোয়াইট ব্রেড, বেকারি আইটেমস এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এক্সেস সল্ট, পিকল আর প্যাকেজড প্রসেসড ফুড এগুলো বাদ দিতে হবে। ফ্রাইড, ট্রান্স ফ্যাট রিচ ফুডসগুলো ওর অ্যাভয়েড করতে হবে। নেক্সট সাম টিপস ফর দ্য পেশেন্ট। যেহেতু পেশেন্ট ডায়াবেটিক, তাই রেফ্রিজারেটেড রাইস, কুকড রাইস অর পটেটো এটা খেলে যেটা রেজিস্ট্যান্স স্টার্চ তৈরি হবে, সেটাও নিতে পারে।
কিছু এটা ক্ষেত্রে হবে না, ওদের ফ্রিজ নেই, ওনাদের ফ্রিজ নেই, এটা গ্রামের হ্যাঁ। মানুষ, এটা একটু অন্যরকম পেশেন্ট ছিল। আচ্ছা, আর হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট রিচ যে ফুডগুলো সে ইনটেক করছে, সেখানে যদি লেমন জুস সেটা স্প্রিঙ্কল করে খায়, মানে লেমন জুস যদি দেয়, সেক্ষেত্রে গ্লাইসেমিক লোডটা কমে যাবে, লোয়ার হয়ে যাবে। 30-minute লাইট এক্সারসাইজ পার ডে লাইক ওয়াকিং, মনিটর ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার উইকলি বেসিসে ওর করা উচিত। আর ইয়ারলি বেসিসে আই এক্সামিনেশন, কিডনি ফাংশন টেস্ট, লিপিড প্রোফাইল, এগুলো ইয়ারলি বেসিসে একবার করা উচিত। মেডিকেশন যেটা সেটা রেগুলার খাওয়া উচিত, এবং সেলফ অ্যাডজাস্ট করে কোনো মেডিকেশন মানে অ্যাভয়েড করে গেল এরকম উচিত নয়। 7 to 8 hours ডেইলি স্লিপ আর লাইট ডিনার। লাইটের একটু জায়গা নেই, প্রচুর খাইয়ে দিয়েছে তুমি, 3খানা রুটি আবার 1 গ্লাস দুধ দিয়ে হাই করে মরছে, রাত্রেবেলা আর ঘুম আসবে না। স্যার আসলে আমরা 3 জনে মিলে না একটু সবাই মডিফাই করতে গিয়ে একটু বেড়ে গেছে, 3 জনে মিলে ওভারঅল সবাই বলো পিপিটি ফিপিটি দিয়ে একেবারে দারুণ হয়েছে, মানে অনেক ব্যাচের মধ্যে থেকে, আমি যদি বলি অনেক স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে, তাহলে তো খুবই ভালো হয়েছে, প্রচন্ড ভালো। এবং টিপস অ্যান্ড ওভারঅল এভরিথিং ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, মানে পরের যারা গ্রুপে করবে আরো তাদের ভালো করছে, ওরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড লেভেল সেট করে দিয়েছে, মানে অসাধারণ অসাধারণ, এই হচ্ছে ব্যাপার। স্যার হ্যাঁ, আচ্ছা, আরো কারো স্লাইড নিয়ে কোশ্চেন আছে? তাহলে স্লাইডটা ওরা রাখবে, না হলে স্টপ করবে। স্যার আমি আমার একটা মেনু কথা প্ল্যান বাদে জিজ্ঞেস কোনো করতে চাই। অসুবিধা। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি ওই রেফ্রিজারেট করতে আমি বললেন না যে ফ্রিজ নেই, রেফ্রিজারেট করতে পারবে না, তাই সেক্ষেত্রে ম্যাম রেজিস্ট্যান্স চার্চের যে ক্লাসটা করিয়েছিলেন ওখানে উনি বলেছিলেন যে ঠান্ডা জলে যদি ভাত রেখে দেওয়া হয় সারা রাত, সেটা যদি পরের দিন খাওয়া হয় সেটাও রেজিস্ট্যান্স চার্জ হিসেবেই কাজ করে। কিছুটা তো হবে, আমরা হ্যাঁ যদি স্যার, অতটা হবে, এটা সেটা প্রোভাইড করতে পারি। কিছুটা হবে, অতটা হবে না, অতটা হবে না। স্যার গ্রামের বাড়ি এমনি তো ওরা যদি মানে মাটির জিনিসেও রাখে তখনও তো ভাতটা অনেকটা ঠান্ডা হয়, মানে যে কোনো ঠান্ডার খাবারে। জন্য না, এটা একটু ফ্রিজিংটাতেই বেশি হয়। হ্যাঁ, মানে ওই টেম্পারেচারটা বলছেন যে ওই টেম্পারেচারটা আসে না। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা বলো। আর স্যার ওখানে যে মিক্স সিডসটা দেওয়া রয়েছে, এটা কি যে কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে, মানে নর্মাল যারা লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের জন্য, তারা কি মিক্স সিডস শুধু খাবে না, যে কোনো স্পেসিফিক একটা সিডস খেলে বেটার? না, সেরকম কোনো ব্যাপার না, 10 গ্রামের মধ্যে যদি মিক্স সিড খাচ্ছে তাহলে খেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, খেতে পারে। আর যাদের সিট সহ্য হয় না, মানে যেমন আমার পার্সোনালি সিট শুট করে না, তো আমি মানে যে কোনো মানুষ বা কাউকে প্রোভাইড করতে পারি, শুধু নার্স যদি কারো সিটসে অ্যালার্জি থাকে? অবশ্যই, আমি কি তার মুখ হাঁ করে সিজ ভরে দেবো, যা সহ্য হয় না তাও খেতে হবে? এটা তো কোনো কোশ্চেনই না, অবশ্যই দেবো না। যেটা যার স্যুট করে না কেন দেবো, তাকে দেবো না। পিনাটস দিলেও যথেষ্ট ভালোভাবে আমার কাজ করবে। আচ্ছা, আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি, ওই হরলিক্স এর ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। স্টপ স্যার করো তুমি। স্যার আমি তাহলে স্টপ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে, কংগ্রাচুলেশন টু অল 3 of you, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ স্যার। বলো। থ্যাংক ইউ স্যার। নীলিমা বলো। স্যার বলছি ডায়াবেটিসদের জন্য যদি ডায়াবেটিক কেয়ার মিল্ক যে পাউডারটা পাওয়া যায় ওটা দেওয়া যায় না, ওটা কি দেওয়া উচিত? স্যার ডায়াবেটিক কেয়ার মিল্ক পাউডার। ডায়াবেটিক মিল্ক পাউডার স্যার যেটা পাওয়া যায় মানে ডায়াবেটিক কেয়ার মিল্ক পাউডার, যেটা ডায়াবেটিসদের জন্য আর কি। এটা কি গো, আমি তো কখনো দেখিনি। ডায়াবেটিস কেয়ার মিল্ক পাউডার, এটা কি? হ্যাঁ স্যার, ডায়াবেটিক কেয়ার মিল্ক পাউডার। আমি সার্চ করছি, দেখি। মিল্ক পাউডার, ডায়াবেটিক কেয়ার মিল্ক পাউডার, এগুলো তো সব রেপুটেড ব্র্যান্ড। প্রোটিন এক্স, এনশিওর ডায়াবেটিস, এই 3টে রেপুটেড ব্র্যান্ড, ডায়াবেটিস প্লাস, এনশিওর ডায়াবেটিস। ইনশিওর ডায়াবেটিক কেয়ার মিল্ক পাউডার। এইটাকে বলা হয়
DSN, ডায়াবেটিক স্পেসিফিক নিউট্রিশন, ওরাল নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট বা ডিজিজ স্পেসিফিক সাপ্লিমেন্ট, DSN। এরকম অদ্ভুত কথা কখনো বলো না কোনো ফোরামে। আমার এখানে যা ভুল করার করে নাও। ডায়াবেটিসের দুধ, সে গ্রামের লোকের মতো কথা বলছে তো। ডায়াবেটিক মিল্ক পাউডার, এটা আবার কি কথা? হ্যাঁ, মিল্ক পাউডার এরকম করে বলা যায় না, তাহলে লোকে তো ভাববে আমুল খেয়ে নিতে পারে। আচ্ছা, আমরা যেখানে কথা বলছি শুধু সাপ্লিমেন্ট বলো। গুড, ভেরি গুড নিদিমা। আচ্ছা, এখানে হরলিক্স এর মধ্যে দেখো, হরলিক্স লাইট যেটা আমি শো করছি, তার কম্পোজিশনে আছে বার্লি আছে 37%, এটাও সুগার স্পাইক করতে পারে, এবং মল্ট বেস, হুইট এক্সট্রাক্ট আছে, মল্ট আছে। আমরা জানি হরলিক্স মানেই মল্ট, এটা হয়তো ডিরেক্ট চিনিটা দেওয়া নেই, সুইটনার দেওয়া আছে, নন ক্যালোরিক সুইটনার আছে, ডিরেক্ট চিনি নেই, মিল্ক আছে, সোয়া পাউডার আছে, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম আছে 60 প্লাস 37, বা এটার মধ্যে হয়তো টোটাল এটাই, আচ্ছা 37 প্লাস 15, হ্যাঁ 65% এর মধ্যে মল্ট আছে। হ্যাঁ, হরলিক্স লাইট মানে হয়তো ভাবছে, কিন্তু মল্টের দাম অনেক কম, মিল্ক বেস সাপ্লিমেন্টের দাম অনেক বেশি। এবার যদি আমরা প্রাইস দেখি, তাহলে এটার প্রাইস অনেক কম, 275 টাকা আমরা পাচ্ছি। আমার স্ক্রিনটা শেয়ার আছে তো? হ্যাঁ স্যার। মিল্ক সলিড, সোয়ালসনের প্রোটিন, এগুলো সবই ঠিক আছে। এবার এটাতে আমি দেখবো সুগার স্পাইক করবে, এই হরলিক্সেরই তখন আমরা ডায়াবেটিসটা দেবো। যদি আমরা এনশিওর ডায়াবেটিস নাও দিতে চাই, তাহলে হরলিক্স ডায়াবেটিসটা দেবো, কিন্তু আমার দামটা অনেকটা বেড়ে যাবে, 400 গ্রামের দাম 600 টাকা। কিন্তু প্রোটিন এক্স কত? ওই একই 600, 650, 630, আর এটা 200 গ্রামের দাম দেখাচ্ছে। এনশিওর ডায়াবেটিসের দাম কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে, প্রায় 800-800 হয়ে যাবে। এইবার আমি এটা করতে পারি হরলিক্স ডায়াবেটিস প্লাস, এটার কম্পোজিশন দেখে নিই। এটা মিল্ক বেস প্রোটিন, এটার মধ্যে ওয়ে প্রোটিন আছে, এটা আমরা দিতে পারি। এখানে এনার্জি 318 ক্যালোরি, তোমরা যদি 2 স্কুপও দিচ্ছ, 15, 30 গ্রামও দিচ্ছ সারাদিনে, তাহলে 30 গ্রামের ক্যালকুলেশন এখান থেকে তোমরা বের করে নিতে পারবে। সুগার হচ্ছে 0 আছে, 47.8 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে, প্রোটিন 15 গ্রাম আছে পার 100 গ্রাম, তাহলে মোটামুটি 7 গ্রাম মতো প্রোটিন আসছে। তাহলে আমরা ভাবছি যে প্রোটিনটাকে বাড়াবো, তাহলে আমরা আর একটা করতে পারি, 100 গ্রামে মনে রাখবে 15 গ্রাম প্রোটিন, তাহলে আমরা হরলিক্স স্ট্রেন প্লাস দিতে পারি। এটার দামটা কমে যাবে অনেকটা, 430, এখানে 452, ওরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাকে আমি বাড়ির জন্য নিই 430 ওরা দেয়। তো এটা নো অ্যাডেড সুগার, এটাও ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারবো, এতেও অ্যাডেড ফাইবার আছে, বাট এতে প্রোটিনটা আমি বেশি পেয়ে যাব, তাই জন্য লাস্টে আমি ডিসিশন নিয়ে এটাই দিলাম ওনাকে। হ্যাঁ, এটাই ওনাকে দিলাম, আমি ওরা এটাই এখন ইউজ করে দেখো। হরলিক্স স্ট্রেন প্লাসের কম্পোজিশনটা দেখাচ্ছে না। ও, এটা আর একটা খুব ইজি টু ডাইজেস্ট আছে, এটা গাটের জন্য খুব ভালো, লিউসিন আছে, মানে ব্রাঞ্চেন, মানে এই পড়াশোনাগুলো তোমরা করতে থাকো। এই যে লিউসিন আছে, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চেন অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইজি টু ডাইজেস্ট, আর মাসেল স্ট্রেংথটা বাড়ায়, বিকজ টোটালি এটা 100% হয়ে প্রোটিন। এটা তো দেওয়া যাবে না, প্রোটিন প্লাস দেওয়া যাবে না, বাট প্রোটিন এক্স ডায়াবেটিসটা দেওয়া যাবে, প্রোটিন এক্স ডায়াবেটিসটা দেওয়া যাবে। এখানে ভিটামিন ডি আছে, এখানে না কোথাও কম্পোজিশনটা পাচ্ছি না। ও আচ্ছা, ডায়াবেটিস দিয়ে রেখেছি তাই জন্য পাচ্ছি। হরলিক্স 10 প্লাস কম্পোজিশন, হ্যাঁ দেখি এখানে। কম্পোজিশন এখানে আসছে না, আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, সামনেটা একটা, এই যে এসছে। হ্যাঁ, এই এনার্জি 380, প্রোটিন আগে কত ছিল ডায়াবেটিসে? 15 গ্রাম। এটাই 27 আছে। আর এই লিউসিনটা হচ্ছে HMB, হাইড্রক্সি মিথাইল বিউটারেট, লিউসিন থেকেই তৈরি হয়, যেটা ফাস্ট মাসেল রিকভারিতে হেল্প করে, এবং সেটা মিনিমাম 3.3 গ্রামই থাকতে হবে, এবং সেটাই আছে, 3 গ্রাম থাকতে হবে মিনিমাম। আর এদের সার্ভিং কি অ্যাপ্রক্স 12 মানে গ্রাম, এক একটা সার্ভিং হচ্ছে 30, মানে গোটা প্যাকে 12টা সার্ভিং আছে।
30, এবার যদি তুমি 30 নাও দাও, 15 গ্রাম করেও দাও, তাও দিতে পারো। তাহলে এদের প্রোটিনটা বেশি আছে, ইজি টু ডাইজেস্ট, আর এটা বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি, এটাও দিতে পারো। তো these are all the things which I can 27 গ্রাম প্রোটিন আসছে, এটা একটা ভালো প্রোটিন। হরলিক্স স্ট্রেন্থ প্লাস দিচ্ছি, কিন্তু প্রোটিন প্লাস কেন দেবো না? বিকজ এর মধ্যে সুগার আছে, ট্রিপল ব্লেন্ড প্রোটিন আছে। এটা যেমন শুধু ওয়ে প্রোটিন, আর এটার মধ্যে ওয়ে, সোয়া, কেসিন, এই দেখো এখানে লেখাই আছে ওয়ে, সোয়া আর কেসিন। এই জিনিসগুলো পড়ো, যদি হরলিক্স পড়ো, হরলিক্সেরই কতগুলো ভ্যারাইটি আছে, এগুলো জানতে হবে, না জানলে অনেকগুলো পেশেন্ট সাফার করবে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে পেশেন্টটার ডায়েট চার্ট ছিল। পেশেন্টটাকে 1500 দিয়ে স্টার্ট করা হয়েছে, 1500-1600 মতো। 150 গ্রাম সিরিয়ালস আছে, 30 গ্রাম ডাল, মোটামুটি এরকম একটা আছে, তোমাদের মতোই আছে। ফিশ চিকেন অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে, 200 গ্রাম কার্ড দেওয়া আছে। সানফ্লাওয়ার অয়েলটাকে রেস্ট্রিক্ট করা আছে। আলমন্ড, ওয়ালনাট, পিনাট, ওটা মোটামুটি 8 to 10 গ্রাম, আর 10 গ্রাম সিডস দেওয়া আছে। সুগার ফ্রির কথা বলা আছে, ব্ল্যাক সল্টের কথা বলা আছে, সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন বলা আছে। স্যাম্পল মেনুর মধ্যে একটু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ 15 মিনিট, সকালে উঠে লিউকওয়ার্ম ওয়াটার। এখানে জিরে বা মেথি না খাওয়াই ভালো খালি পেটে, সো ইট ক্যান ফার্দার ইনডিউস টু ফাস্টার মেটাবলিজম অ্যান্ড ওয়েট লস। তো ওয়ালনাট, আলমন্ড আমি একটু বেশি দিয়েছি, 4-8টা দিয়েছি, বা আমি বলেছি না পারলে, অ্যাফোর্ড করতে পারলে পিনাট খাবে। হরলিক্স ডায়াবেটিস, প্রোটিন এক্স ডায়াবেটিস আছে, এটা আমি অ্যাভয়েডই করতে বলেছি। খই, মিক্স সবজি, বা ওই, এটা একটা বরবটি হয়ে গেছে, বরবটি হবে, বরবটি হয় না, হোয়াইট কিডনি বিনস, লুবিয়া যেটাকে বলে, রাজমা, স্যালাড, আটা। এটাকে বলেছিলাম একটা আটা বানিয়ে নিতে, 40% আটা, তার সাথে অল্প অল্প অন্য জিনিসগুলো মিক্স করে 2 টিস্পুন, এই 2টো রুটি এটা খেতে পারে। ছানা, একটা ডিম সেদ্ধ। ফ্রুটস ছিল 11টা, 11:30টার সময়। 2টোর সময় ওই মিলটা স্টার্ট করবে উইথ দই, টক দই অ্যান্ড স্যালাড। আর স্ন্যাক্সটা সেরকম কিছু ছিল না। 7টার সময় আবার কিছু একটু ছিল, মুগ চানা, প্যানকেক, আর এই সময় একটু এক্সারসাইজ ছিল। রাতে 2টো রুটি। লোফোদের পনির হতো বাড়িতে, ওই জন্য পনির উইকলি 2বার দিয়েছি, রাজমা, সয়াবিন। নাহলে পনির দেওয়ার কোনো দরকার নেই, বাড়ির তৈরি ছানা দেওয়াটা ভালো। রেস্ট্রিকশন লিস্ট, আর তার সাথে একটা রেসিপি লিস্ট প্রোভাইড করা হয়েছে। তো ওভারঅল এটাই আছে, এখন আপাতত ভালো আছে, আগের থেকে ইমপ্রুভ করছে। আবার এটা চেঞ্জ হবে 1 মাস পরে, এই ডায়েটটা একটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ওভারঅল। আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা এখন ক্লাসটা ওয়াইন্ড আপ করবো। শুক্রবারে আবার ডিসকাশন ক্লাস আছে, আর আগামী সপ্তাহে দেখা যাক আইসিইউ, ক্যান্সার বা লিভার, কোনো একটা টপিক শুরু করার কথা আছে। একটু আমরা পজ দিয়েছি, অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে, তোমরা একটু রিভিশন করো এবার। আর আমি একটু ক্যাম্পের টাইমিংটা জেনে নিচ্ছি। ক্যাম্পে কিন্তু স্প্লিট করে দিল, আমাকে বড্ড ঝামেলায় ফেলে দিল। ক্যাম্পটা বললো প্রথমে 12টায় হবে, এখন বলছে 1টা টাইম, 1:30 আবার আর একটা গ্রামে 3টে। এবার আগে যে গ্রামগুলোতে যেতাম, ওটাই 217 বাস চলে যেত নারায়ণপুর। ফাতমা আছে? পারমিতা আছে? হ্যাঁ ফাতমা, ওদের সবাই যারা যারা ক্যাম্পে যেতে চায় ওদের একটু জয়েন করে যেতে বলো, দুর্বা থেকে শুরু করে সবাইকে। আর বাকিরা আস্তে আস্তে করে লেফট করবে। আমি ওদেরকে ক্যাম্পটা নিয়ে একটু বলে দিচ্ছি, আর আমি ক্যাম্পের কোঅর্ডিনেটরকে ফোন করছি, ফোন করে আমি ডিটেলস জেনে নিচ্ছি, যদি ওরা নিজেরা যেতে পারে। বিকজ দ্য এরিয়া ইজ অলসো নিউ টু মি। এই এরিয়াটায় একবার স্নিগ্ধা ঘোষ গেছিল, হ্যাঁ। তো এই এরিয়াটা একটু নতুন, বাট ক্যাম্পে মানে অনেক কিছু শেখার আছে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেডিসিন, কি কি ইউজ হয়, কি কি কম্পোজিশনের আয়রন সাপ্লিমেন্ট ইউজ করা হবে। হিমোগ্লোবিন অনেক কম, 120 জনের মধ্যে 86 জনেরই হিমোগ্লোবিন কম এসছে। ফাতমা তুমি ফোন, ফাতমা পারমিতাকে বলে দাও 2-3 জনকে ও ফোন করুক, তুমি 2-3 জনকে। স্যার একটা কথা বলবো? হ্যাঁ আমি আছি, বলো, আমাকে বলতে পারো। বলছি অনিন্দিতা ম্যাম কখনো ক্লাস নেন না, না এখানে? নেবে অনিন্দিতা চক্রবর্তী ম্যাম আর কি। ও না না, ম্যাম নেন না, ম্যাম তো আমারও টিচার।
কেন গো? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হুম। স্যার বলবো? স্যার বলছে ডিসলিপিডিমিয়া মানে কারো যদি ট্রাইগ্লিসারাইড অনেক বেশি থাকে, এবারে সে কি রোজ একটা করে ডিম খেতে পারবে, না মানে মানে কুসুম সমেত, না মানে রোজ কি খেতে পারবে সে চাইলে? হ্যাঁ, রোজ খেতে পারবে। একটা কুসুমে আমার কোলেস্ট্রল বাড়াবে না। তুমি যদি কার্ডিওর ক্লাসগুলো দেখে থাকো, দেখবে যে ডিমে যে কোলেস্ট্রলটা আছে সেটা গুড ফ্যাট। আর আমরা যদি বাইরে থেকে কোলেস্ট্রল ইনটেক না করি তাহলে আরো বেশি ব্লাডে কোলেস্ট্রল বেড়ে যাবে, বডির থেকে বেড়ে যাবে। অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট আমরা খাবো না। ধরো স্যাচুরেটেড ফ্যাট কিন্তু তার মধ্যেও গুড কোলেস্ট্রল আছে। মনে করো ঘি, ঘি ইজ এ গুড ফ্যাট, কিন্তু অতিরিক্ত খাবো না। ডিম যেমন অতিরিক্ত খাবো না। বাট আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন কিছু কিছু গাইডলাইনে বলেছে যে প্রচন্ড বেশি এলডিএল না থাকলে 12টা ডিমও উইকে খেতে পারে। বাট আমরা কখনো বলি না, আমরা 7 দিনে, বা খুব ধরো স্টেন ফেন বসেছে, অপারেশন হয়েছে, অনেক বেশি কোলেস্ট্রল, তাহলে 4টে ডিম দিই উইকে, উইকে 4 8। আদারওয়াইজ একটা করে ডিম খাওয়া ইজ ভেরি হেলদি কার্ডিও ডায়াবেটিক পেশেন্ট। লিন মাসল মাস প্রোটেকশন, সুগার স্পাইক করবে না, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থেকে প্রিভেন্ট করবে, এতগুলো মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট একসাথে পাবে, যার বেনিফিটই বেশি, হার্ম কম। তাহলে আমরা সেটাকে কেন খাবো? স্যার ওয়েট লস বা মানে যে কোনো নর্মাল পেশেন্ট, কোনো ওবিস পেশেন্টকে বাটার মিল্ক বা আমন্ড মিল্ক কি দেওয়া যেতে পারে? কেন দেওয়া যেতে পারবে না? তুমি ক্যালোরি ক্যালকুলেশন করবে। যেমন ডিম, একটা ডিমে কত ক্যালোরি থাকে কেউ বলো? ধরো যদি বলো ওয়েট লসে ডিম দেবো, তাহলে কত ক্যালোরি থাকে? শুনে নিলাম ডিমের এত গুণ, কত ক্যালোরি থাকে বলো? এতগুলো ডায়েটিশিয়ান আছে, 29টা ডায়েটিশিয়ান। 82 কিলোক্যালোরি পার ডে। অনেক বড় এগ, অত বড় এগ আমরা এখন পাই না। ওই 60 50 গ্রাম যদি ক্যালকুলেট করা হয় তাহলে, আর নর্মাল যে এগুলো বা পোল্ট্রি ডিম আমরা খাই সেখানে মোটামুটি ওই 70 to 75 মতো। ওই রকম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আর অ্যালমন্ডে তুমি অ্যালমন্ড, ও যেটা আমি দেখাবো বলছিলাম, আগের ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম লজিক্যালি, ওটা একটু দেখিয়ে দিই একবার, ততক্ষণ বাকিরা জয়েন করুক। এটা একটা আচ্ছা, ভালো সেকেন্ড ডিসকাশন জাস্ট ক্লাস ওয়ান্ট টু হলো, আস্ক, আর আমি বারবারই। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ just want to ask Swastika, বলো বলো। चित्रा और दुर्गा शर्मा, आर यू देयर? मतलब इन लोगों ने नाम दिया था, जस्ट वांट टू कंफर्म कि ये लोग है कि नहीं। चित्रा, स्वास्तिका, Yes, yes. दुर्गासुर एंड दुर्गा शर्मा। तो सर जो जिन लोगों ने मुझे नाम दिया था आफ्टर माय टेस्ट, दे ऑल आर, हाँ, दे ऑल आर जॉइंट। Swastika, Chitra, Durga and Durga. Durga to This four given. Durga to best 6 na 7. Best 7. Best 7, 7, 7. Durbasur best 7. আচ্ছা দুর্গা, তুমি এখন কোথায় প্লেস চাচ্ছো? স্যার আমি তো And also that some best. আমি এখন ওই মেডিস্ক্যান বলে একটা সেকেন্ড ফাতমা, তোমার কাছে ওই ল্যাপটপ তো নেই, মোবাইল থেকে কিছু পিকচার দেখাতে পারবে আমাদের ক্যাম্পে? আমাদের যে এনজিও ক্যাম্প গুলো করি আমরা, স্ক্রিন শেয়ার করি। হ্যাঁ বলো দুর্বা, বাই দ্যাট টাইম ইউ ক্যান। হ্যাঁ আমি এখন ওই রবীন্দ্র সদনে মেডিস্ক্যান বলে একটা ক্লিনিক আছে, ওখানে একজন ডক্টরের সাথে আমি এখন করছি। ওই যে গ্রুপ মে ভি কুছ দিন পহলে পোস্ট কিয়া থা। আচ্ছা তুমি ওখানে করছো? হ্যাঁ। তোমার কালকে ডে অফ আছে? না কালকে 4টে থেকে আছে স্যার, তো তাই জন্য আমি তার আগে যেতে পারবো। তাহলে ফার্স্ট ক্যাম্প মে ইউ ক্যান কাম। The second one will be end at 3:30. The problem is that पहले जो कैंप होता था, दुर्गा आप हिंदी के अलावा बंगाली समझते हो? यस सर, আপনি বলুন, বাংলায় বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি যেটা হয়, আমাদের একটা এরিয়াতে হয় যেখানে ফাতমাও করেছে, আরো করেছে, ওখানে হিন্দি স্পিকিংও লাগে। কালকেরটা আমরা ব্যালেন্স নিউট্রিশনের থেকেও বেশি আমরা মেডিসিন দেওয়ার ব্যাপারে যাচ্ছি। আমরা অনেকগুলো ফুডস নিয়ে যাচ্ছি না। হ্যাঁ এটা আছে, এটা একটা ছবি আছে, এগুলো 2-3 জন করেছে। ওই আমাদের যেটার মধ্যে অনেক প্যাকেট ছিল না ফাতমা, ওইগুলো আছে। আচ্ছা এইটা ভিডিওটা তো ওরা প্লে করে দেখে নিতে পারবে। इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन। आप मेरे साथ जाओगे, कल इतना ज्यादा टाइम नहीं मिले, कल के तो टाइम पाबो ना, बिकॉज हाँ लास्ट ये 1-2 पिक्चर लास्ट से दिखाओ तो। कॉमन इवेंटी ग्रुप में तो बहुत सारा पिक्चर्स है।
need to discuss করে নিতে চাই। The problem is the area. एरिया बहुत दूर है। हाँ वहाँ Sir. पे हाँ আমি কালকে যাওয়ার জন্য post सर করেছি मैं না। लेक टाउन में रहती हूँ, तो मेरी तरफ से राजानाथ बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम जाते थे, मेरा गाड़ी उस टाइम था, अभी मेरा जो कार है कल अवेलेबल नहीं है, पुराना कार आई हैव सोल्ड एंड नया कार का रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दिस हैज नॉट डन, सो आई विल नॉट टेक माय कार। अगर उन लोगों का ऑफिस का कार है तो मे बी आई कैन टेक 1%, बिकॉज उन लोगों का भी 2% रहेगा, एनजीओ ड्राइवर रहेगा, so I cannot afford to 2 or 3%. But if people wants to go, কৈখালি से দিও একটু দাঁড়াও, কৈখালি থেকে অটো আছে, অটো করে যাওয়া যায়। হ্যাঁ আমি লোকেশনটা দিয়ে রেখেছি, অথবা আমি একজনের নাম্বার দেব, তো একজন ভালো করে বুঝে নেবে ফোন করে, দিয়ে সে কল রেকর্ড করে নেবে। দরকার হলে তোমার কল ফোনে যদি রেকর্ড অন করলে বলে দ্য কল ইজ বিগ নাও রেকর্ডেড, তাহলে তুমি বলবে যে হ্যাঁ এইগুলোও দেখাতো। এই ভিলেজটা আমরা যাব না, এই দুটো ভিলেজে গেলে সুবিধা ছিল যে এই দুটো অনেক কাছে, আর এই দুটো টোটো পাওয়া যায়, অটো অ্যান্ড টোটো পাওয়া যায় ফ্রম কৈখালি। হ্যাঁ ইট ইজ প্রপার নট রাজারহাট, এটা রাজারহাটের দিক দিয়ে যেতে হবে। রাজারহাট থানায় এভরিবডি আই থিঙ্ক ইউ নো, রাজারহাট পুলিশ স্টেশন 211 বাস যায়। হ্যাঁ ওখান থেকে টোটো বা ওই র্যাপিডো বা কিছু করে যেতে হবে। তোমরা যদি ফার্স্ট ভিলেজটা গিয়ে সেকেন্ডটায় না যাও তাহলে অসুবিধা নেই, জায়গাটার নাম বারপোল। বারপোল অনেকটা আগে বেরোলে তোমরা পৌঁছতে পারবে। ফাতমা দেখাচ্ছি আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূর হয়ে যাচ্ছে, আর আমি কালকে যেতে পারবো তোমাকে না। বলিনি তিথি, এখন একটু মিউট করো, তোমাকে এখানে বলিনি, যারা নাম পাঠিয়েছেন তাদের সাথে কথা বলো, এখন বলো না, তাহলে খুব ডিস্টার্ব আমি হচ্ছে। যদি হাওড়া থেকে যাই তাহলে বা বাকিরা লিভ করতে থাকো। তাহলে একটু বলবেন কিভাবে যাব? না হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে? সুকন্যা ছেড়ে দাও, হাওড়া তো অনেক দূর, কালকে তুমি ছেড়েই দাও। আমি এনাদের সাথে কথা বলি, কথা বলে আমি জানাচ্ছি, কেননা স্পেশালি ফাতমা ছেড়ে দাও, ওটা মনে হয় আমাদের এটা তো না। হ্যাঁ লিভ ফাতমা, এগুলো তুমি পোস্ট করে দেবে পারবে স্যার, বা পিপিটিটা পোস্ট করে। তুমি যেতে চাও অন্যবার দেখছি, এখন এই ক্যাম্পের ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কমে গেছে। আগে আমি খুব রেগুলারলি পড়তাম, এখানে খুব ভালো আয়রন নিয়ে এবং ব্যালেন্স ডায়েট নিয়ে উইল ডিসকাস। দুর্গা যেমন লেক টাউন থেকে আসবে, আমি একটা কাজ করছি, আমি ভদ্রমহিলাকে ফোন করছি ফাতমা, আমি কল রেকর্ড করছি ডিরেকশন এভরিথিং ফ্রম কৈখালি অ্যান্ড ফ্রম রাজারহাট, দেন আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্বস্তিকা মুখার্জি না আসা, সুকন্যা মুখার্জি না আসার কিছু নেই, বাট এটা ওই তোমাকে ওই শিয়ালদা থেকে বিধাননগর আসতে হবে, বিধাননগর থেকে বাসে আসতে হবে, অনেক চেঞ্জেস। হ্যাঁ ওভারঅল হাওড়া টু জায়গাটায় পৌঁছতে 2 ঘন্টা লাগবে। হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমি দুজনই বলেছিলাম ফাতমা, এবার দুজন বেশি ওই গাড়িতে যাওয়াও যাবে না, আমি দেখে নিচ্ছি ভদ্রমহিলা ওনারা কজন আছে। তাহলে একটা কাজ করবো, এবারকার মতো ফাতমা অত হেক্টিক ना करे, आई विल टेक 2 पीपल ओनली, कैन इन लोगों को जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तुम एक लोकेशन देखो तो उन लोगों का जो गूगल मैप दिया है, গুগল ম্যাপটাই ক্লিক করো তো কতটা ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে। তোমরা সুকন্যা র্যাপিডোতে বা বাইকে চড়তে স্বাচ্ছন্দ্য? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। দাঁড়া আমি লোকেশনটা দিয়ে দেখি। আমার বাড়ির থেকেই 14 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, কিন্তু 51 মিনিট, এমনিতে 14 কিলোমিটার যেতে 30 মিনিটস লাগে। আমার বাড়ি তো রাজারহাটেই। হ্যাঁ আচ্ছা, ফ্রম শিয়ালদা যদি দেখছি শিয়ালদা স্টেশন, হ্যাঁ অনেকক্ষণ পারবে না তুমি আসতে, উল্টোডাঙা থেকে আসতে পারবে। বিধাননগর যদি তুমি নামো, দেখে নি দাঁড়াও, খুব একটা অড টাইমিং না তো। বিধাননগর রেল স্টেশন থেকে 21 কিলোমিটার, ইটস নট টু টাফ। ভেতর দিয়ে গলি দিয়ে যাবে তো বাইকে, গাড়ির থেকে আগে পৌঁছবে। বিধাননগর থেকে হলে মোটামুটি আছে ঠিকঠাক। আমি একটু শুনে নিই ওনাদের কাছে, কারণ এই লোকেশনটা ইজ নট ফ্যামিলিয়ার টু মি। আই হ্যাভ বিন টু দিস প্লেস ওয়ান টাইম, আই থিঙ্ক 1 or 2 টাইম, লাস্টে 2 বার গেছিলাম, পারমিতাও যায়। কিন্তু নর্মালি যেটাতে যাই, যেখানে ফাতমাও গেছিল, ওটা খুব ইজি যাওয়া, একদম টোটো করে চলে যাওয়া যায়।
তো আচ্ছা, তোমাদের এবার একটা একটা করে জায়গার নাম বলো, কে কোথায় বাড়ি, দুর্গার বাড়ি কোথায় বলো। দুর্গা তো লেক টাউন জানি, আর সুকন্যা হয়ে গেল, আর কে? দুর্বাসুর। স্যার আমি বলছিলাম, মানে স্বস্তিকা। স্যার আমার বাড়ির থেকে না আপনি যে লোকেশনটা দিয়েছিলেন ওটা আমি গুগল ম্যাপে দিয়েছিলাম, এবার কোনো বাস ফাস দেখাচ্ছে না, এবার একমাত্র র্যাপিডোই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ মানে র্যাপিডোই দেখাচ্ছে, আর ওটা মানে অনেকক্ষণ, আর আমি অতটাও স্যার বাইকে মানে এখনো উঠি না। না দরকার নেই, অন্য এরিয়াতে নিয়ে যাবো, তাহলে তুমি বাস হ্যাঁ গেলে। স্যার হ্যাঁ ওটা ভালো হয়। দুর্বা, তোমার বাড়ি কোথায় স্বস্তিকা? বাড়ি স্যার আমার বাড়ি তো বেলেঘাটা সিআইটি মোড়। কোথায়? বেলেঘাটা সিআইটি মোড় স্যার। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, বেলেঘাটা সিআইটি মোড় খুব ভালো জায়গা অবশ্য, কিন্তু তোমাকে পুরোটা না, হ্যাঁ কৈখালি অব্দি তুমি বাসে চলে আসতে পারো তো, কৈখালি অব্দি বাসে আসলেই তো চলে আসবে। তারপর কৈখালি বাস স্টপের থেকে দেখো তো কতটা, আমি জাস্ট ফোন নিয়ে নিই, তুমি দেখো তো গুগল ম্যাপে। দেখছি স্যার। কৈখালি তোমার বাড়ির থেকে বেশি দূর না, ভালো জায়গায় থাকো। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, একটু যে লিঙ্কটা ক্লিনিক্যাল ডায়েটেটিক গ্রুপের ক্লাসের লিঙ্কটা দেওয়া আছে, ওটাতেই কালকে ক্যাম্প নিয়ে ডিসকাস হচ্ছে, তো তুমি একটু জয়েন করো তো ওইটাতে, ওই লিঙ্কটাতে গুগল মিটে দেখো তো, নাহলে ফাতমাকে পিন করো। দাঁড়াও আমার কাছে তো, এক সেকেন্ড। ফাতমা আছে? ফাতমা লেফট করে গেছে, ঠিক আছে আমি পাঠাচ্ছি তোমার, একটু দাঁড়াও, সবাই একটু ওয়েট করো। আচ্ছা বাকিরা বলতে থাকো। দুর্বা কোথা থেকে আসছো? চিত্রার বাড়ি কোথায়? স্যার আমি হাবড়া থেকে যেতাম, বাড়ি হাবড়া। ও না, ছেড়ে দাও, কালকে ছেড়ে দাও। দুর্বা কালকে ছেড়ে দাও। হাবড়া থেকে অনেক। থ্যাংক ইউ দুর্বা, যেতে চেয়েছো, ইচ্ছা জানিয়েছো, এটাই আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। এতটা দূর জানার পরেও তুমি আসতে চেয়েছো। বাট কালকেরটা আমি যেটা বলছিলাম না, কৈখালি থেকে একটা অটো যে গ্রামের ছবিগুলো দেখাচ্ছিল, ওটা অনেক ভালো ছিল, কিন্তু আমি রিস্ক নিতে পারছি। তুমি কলটা থেকে ডিসকানেক্ট হয়েও না, থাকো একটু। হ্যাঁ চিত্রা বলো। আমি একদম ফাইনাল করে যেতাম। তোমারটা ইজি আছে, তোমারটা ইজি আছে। আচ্ছা পামেলা সেনগুপ্ত জয়েন করেছে, আমাদের পিডিয়াট্রিক ডায়েটিশিয়ান, ওর লং টার্ম এক্সপিরিয়েন্স পিডিয়াট্রিকে, তো খুব ভালো ডায়েটিশিয়ান। আমি ওকে পার্সোনালি ফোন করে বলেছিলাম, পামেলা আমি সিচুয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করছি। তো আমাদের এখানে পামেলা 4 থেকে 5 জন নাম পাঠিয়েছে। একজন আছে দুর্বাসুর, তুমি তো চেনো দুর্বাকে, কুচবিহারে ডায়েটিশিয়ান ছিল, সিগনুট্রাতেই ছিল বোধহয় না? না দুর্বা তুমি না স্যার, আমি ডেননে ছিলাম, বঙ্গাইগাঁওতে ছিলাম। বঙ্গাইগাঁওতে ছিল। তো ও পিডিয়াট্রিক ডায়েটিশিয়ান, ওকে পেলে ভালোই হতো, কালকে ভালো এক্সপোজার হতো, বাট ওর বাড়ি হাবড়া, ওকে একটু পজে রাখলাম। এই নাম্বার পারমিতা, ফাতমা লেফট করে গেছে, এই নামগুলো একটু তুমি লিখে উইথ নাম্বার আমাকে একটু পাঠাও। দুর্বাসুর উইথ নাম্বার, চিত্রা মন্ডল উইথ নাম্বার, পামেলা তো আছে আমার কাছে, দুর্গা শর্মা উইথ নাম্বার। ফারহাত তুমি যাচ্ছ না, তুমি লেফট করে যাও। আচ্ছা সুকন্যা মুখার্জি আসছে হাওড়া থেকে। সবাইকে ওই কৈখালিটা দেখে নাও, এনিহাও কৈখালি পৌঁছতে হবে, মানে এয়ারপোর্ট 1 নম্বরের আগে। চিত্রা তো দমদম থেকে আসে, চিত্রা তো বহু জায়গায় আমার সাথে গেছে, এটা একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা, চিত্রা এক্সপ্লেনও করতে পারবে। বাই দ্যাট টাইম আমি একটু বলে রাখি, আয়রন হিমোগ্লোবিন কত কমে গেলে কনসার্ন। হিমোগ্লোবিনের সাথে শরীরের মেয়েদের এবং 4 বছর থেকে 18 বছর বাচ্চাদের কাউন্সিলিং হবে, মায়েরা এবং বাচ্চারা থাকবে, তোমরা একটু নিজেরা একটু দেখে নিও। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ছাড়া আয়রন ট্যাবলেট বা আয়রন সাপ্লিমেন্ট তো ইট উইল নট ওয়ার্ক। তো only we will discuss about the iron deficiency anemia. কোন সা খানা, মানে কোন কোন খাবার আয়রনে বাধা দিচ্ছে, মানে অ্যাবজর্পশনে, সেটা দেখবে।
ভিটামিন সির রোলটা বলবে আয়রনের সাথে, হাইজিনটা বলতে হবে, এগুলো সব আয়রনের সাথে ইম্পর্টেন্ট। কেন ইউ ক্যান ইমাজিন 80% অফ দ্য চাইল্ড out of 120, 86 people are enemy. Two pharma companies are also going to provide them nutrition supplement, that is iron supplement, that also at a very discounted price, 70% off এ সেই কোম্পানিগুলো তাদেরকে দিচ্ছে এবং ডক্টরের থ্রু দিয়ে এটা অ্যারেঞ্জ হয়েছে। তো দিস ইজ দ্য থিং এক্সপ্লেন। হ্যাঁ স্বস্তিকা বল। হ্যাঁ স্যার, বললেন না যে কৈখালির থেকে দেখতে, আমি গুগল ম্যাপে দেখলাম 10 কিলোমিটার আর বাইকে করে গেলে 33 মিনিট। ভেবে দেখতে পারো, ভেবে দেখতে পারো। ফার্স্ট আর সেকেন্ড ভিলেজটা কাছাকাছি, দিয়ে সবাই একসাথেই ফিরবো, ওখান থেকে একসাথেই ফিরবো। এই হচ্ছে ব্যাপার। তবে ওখানে প্রোগ্রামটা হবে না যে আপনি পাঠিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপে লোকেশনটা, যেখানে গেছিলাম সেখানে দেখলাম ব্লিঙ্কিট ফিঙ্কিটও যায়, তার মানে এখন ওই দিকগুলো হয়ে গেছে, পাকা বাড়িটারিও আছে। হ্যাঁ পামেলা, প্রথম ওটা লোকেশন, সেকেন্ড লোকেশনটা ওদের সাথেই আমরা যাব। আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে গেছিলাম, খুব ভালো দারুণ, সেই মনে আছে স্নিগ্ধা গেছিল, সেই ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে পুরো ফাঁকা, খুব সুন্দর জায়গাটা। হ্যাঁ বিকেলের মধ্যে তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ড ভিলেজটা যদি কেউ নাও যাও, ফার্স্টটা থেকেও ব্যাক করে বাড়ি চলে আসতে চাও, আসতে পারো। দুটো মিলে এক 2 ঘন্টা প্রোগ্রাম, মাঝখানে 8 ঘন্টা, মানে টোটাল 2.5 ঘন্টার কাজ হবে। 2.5টে 1টা বোধহয় টাইম দিয়েছি না, 1:30 থেকে 3:30। 1:30 থেকে 3:30 লিখেছিলাম। হ্যাঁ 3টের মধ্যে বাড়ি আরামসে 4:30 5টার মধ্যে বাড়ি চলে যাবে, এক্সেপ্ট ফর হাবড়া আর হাওড়া। আমি একটু ভাবছি, দুর্গা আই ক্যান কনফার্ম, স্বস্তিকা আই ক্যান কনফার্ম, পামেলা যদি যায়, পামেলা আমি দেখে নিচ্ছি, পামেলা একদম আমার বাড়ির কাছেই থাকে, তো ওরা গাড়িতে কটা জায়গা আছে আমি দেখে নিচ্ছি, কেননা ওদের দুটো মহিলা গেলে ওরা আর আমাকে নেওয়ার পর আর নিতে পারবে। ওরা দুজন, আমি সামনের সিটে ড্রাইভারের সাথে বসলে ওরা দুজন মহিলা যাবে, আর একজনকে খুবজন নিতে পারবে, একজনকে নিয়ে গিয়ে খুব লাভ হচ্ছে না। আর সবাইকেই বলে রাখছি, একদম ম্যান্ডেটরি না, বাট ইট ইজ ভেরি গুড এক্সপোজার, ইউ ক্যান গো। তাহলে পারমিতা সব ডিসকাস হয়ে গেল, ফাইনাল আমি রুটটা জেনে আমি একবার ভয়েস কল করছি। আর ফারাজ তো আমাদের রাজারহাটেই থাকে, বোধহয় এইতেই থাকে, এই হ্যাঁ স্যার, ওই জন্যই বলছিলাম আর কি, যে যদি তোমার আরেকটা যে ক্যাম্প না, তোমার আরেকটা যে ক্যাম্প, সেটা যেটাতে আমি বেশি যাই, ওটা তোমার বাড়ির থেকে 10 মিনিট, নারায়ণপুরে একটা অটো করে উঠবে, ওই একটা স্কুল আছে, ওই রায়গাছি কি হাই স্কুল জানো? স্যার আমার বাড়ির পাশে, কাছেই একদম, আমি থানার পাশেই থাকি স্যার। হ্যাঁ, ও তুমি কি দিয়ে থাকো, রাজারহাট থানার কাছে থাকো? হ্যাঁ স্যার, রাজারহাট থানার কাছেই থাকি। ও তাহলে এই ক্যাম্পটাও কাজ, যেটা কালকে যাচ্ছি এটাও কাজ। হ্যাঁ স্যার, ওই জন্য স্যার অ্যাকচুয়ালি দূর হলে আমার তো একদম সুযোগ হয় না যাওয়ার, বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি পুরোটা না থাকলেও স্যার কিছুক্ষণ যদি যেতে পারতাম। দুপুরবেলা যেহেতু এসো, তুমি এসো। আচ্ছা ভালোই হবে, একটু এক্সপ্লেন করবে অ্যানিমিয়া ট্যানিমিয়া। তাহলে সবাই দায়িত্ব থাকলো, পারমিতার সাথে যোগ থাকো। কেউ যদি লাস্ট মোমেন্টে নাও যেতে চাও, কোনো টেনশন নেই, এই যারা এই এখন অব্দি আছো এই গ্রুপটাতে, তাদের নিয়ে পারমিতা একটা গ্রুপ টেম্পোরারি ফর্ম করে দাও, যেখানে আমরা লোকেশন, ছবি টবি সব শেয়ার করব। এখন সুকন্যা স্বস্তিকা থাক, বাট বাই দ্যাট টাইম যদি ওর না আসতে চায়, তাহলে মোটামুটি পামেলা থাকছে, ফারা থাকছে, চিত্রা থাকছে, 3জন কনফার্ম, ও দুর্গা থাকছে, তো 4জন কনফার্ম থাকছে। আর দুর্বাকে আমি এখন কনফার্ম করছি না, দুর্বার জন্য এক্সট্রিম হেক্টিক হয়ে যাবে। এটা কোনো সেমিনারে হাবড়ার থেকে আসা ঠিক আছে, বাট ও আসতে চাইলেও আমি খুব একটা সাহস পাচ্ছি। ওকে সেই বিধাননগর নামতে হবে, বা দমদম। হ্যাঁ দুর্বা, তুমি দমদমের নামলে চিত্রার সাথে কোঅর্ডিনেট করে একসাথে আসবে। স্যার আমরা একসাথেই আসতাম, সেজন্যই বলেছিলাম দুজনই। ও আচ্ছা, অল আপ টু ইউ, অল আপ টু ইউ, টোটালি তোমাদের উপরে, টোটালি তোমাদের উপরে। আরামসে যদি একটু 11টায় বেরিয়ে যায়, দুর্বার কথা বলছি, তাহলে ও আরামসে পৌঁছে যাবে ওর বাড়ি থেকে। স্টার্টিং ডেটটা থেকে? 1:30 থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ও স্যার, গ্রুপে তো দেখলাম যে 12টা থেকে 2টো, অ্যাকচুয়ালি 4টে থেকে আমার একটা ক্লিনিক আছে। এবার আমি ভেবেছিলাম 12টা থেকে 2টো। না দাঁড়াও, আমি তো পাঠিয়েছি গ্রুপে, দেখো। একটা হচ্ছে 1:30 থেকে, আর একটা হচ্ছে 3টে থেকে। সেকেন্ডটা তো তুমি পারবেই না,
হ্যাঁ, 1:30 থেকে 2:30টা তুমি পারবে, 3টেটা তুমি পারবে না। জায়গাটার নাম বাঁশপোল, বাঁশপোল, আসলে BANSPOL, BANSPUL প্রাইমারি স্কুল। দাঁড়াও, তোমার কোন গ্রুপটায় দিলে হবে? আচ্ছা, পারমিতা গ্রুপটা ফর্ম করো, আমি পারমিতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পারমিতা লোকেশন, তাহলে কি সবাইকে নিয়ে করব না যারা ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ, ওদের? সবাই, না সবাই ইন্টারেস্টেড, তো সবাই কে যেতে পারবে না পারবে ক্যাম্পের উপরে ডিসাইড হচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে ফারা আর দুর্গা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো প্লিজ। স্যার বলছি আমি কি বাবলাতলায় ওয়েট করব নাকি ডাইরেক্ট চলে যাব? তোমাকে আমি সকালে জানাচ্ছি, আমি এনাদের আচ্ছা, সাথে একটু ঠিক কথা আছে। বলে। আচ্ছা, তুমি যদি যাও দুর্গা শর্মা পামেলা সাথে একটু কথা বলে নাও। দুর্গা শর্মা, তুমি গ্রুপ ফর্ম হচ্ছে, তুমি পামেলা, ও লেক টাউনে থাকে, তুমি বাগুইয়াটি থাকো, তো বোথ অফ ইউ ক্যান কাম টু। হ্যাঁ, একসাথেই হয়ে যাবে। আর বাবলাতলা দিয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা পামেলা, ওই আচ্ছা, ক্যাম্পটা আচ্ছা। তো হচ্ছে না। এটা হচ্ছে আমাদের 211 রুট, 211 করে আচ্ছা, 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 আমি দেখে নিচ্ছি লোকেশন। রাজারহাট থানা নামতে হবে, তারপরে দেখে নাও পামেলা, কোনো জোর নেই, ক্যান্সেল হলে আমি কিচ্ছু মনে করবো না, কারণ আমি যে না লোকেশন না ভেবে স্যার, আমার তোমাকে ইচ্ছা তো অনেকদিন যাওয়া হয় না। ঠিক আছে স্যার, দেখছি। তোমরা তো অনেক ক্লোজ না, অনেক এসছো আমার সাথে কাজ করেছো, আর একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড হচ্ছে তোমার কোম্পানি, ওই জন্য আমি একটু হ্যাঁ, কথাও বলতে চেয়েছি। হ্যাঁ। কোনো অসুবিধা নেই। দেখা যাক, আমি তাহলে এখানে এন্ড করছি। পারমিতা, এই স্ক্রিনশটটা দাঁড়াও, পারমিতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কে কে গ্রুপে আছে। এই স্ক্রিনশটের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে পারমিতা গ্রুপ ফর্ম করো। ফাতমাকেও রাখো গ্রুপটার মধ্যে। ঠিক আছে, চলো বাকি। আচ্ছা ফাতমা, নতুন গ্রুপটা যেটা ফর্ম হবে অ্যানিমিয়ার চার্টটা ওখানে পোস্ট করে দিও। অ্যানিমিয়ার যেটা শুধু ওই ঠিক আছে। কপি। আরো বলে দাও সবাইকে, যার যার অ্যাপ্রন আছে অ্যাপ্রন আনবে, তাহলে একটু সাদা বা ক্রিম কালারের ড্রেস পরার চেষ্টা করবে, তাহলে একই রকম লাগবে সবাইকে, লুক বেটার। যদি দেখি আমারও অ্যাপ্রনটা আছে কিনা বুঝতে হবে। ঠিক আছে, চলো বাই। এরকম হলো, কারো প্রথম ক্যাম্পটায় আসতে পারলো না, সেকেন্ডটাই এলো। হ্যাঁ, কিন্তু এটাই ফার্স্টটাতে আসারই চেষ্টা করো। ঠিক আছে, ফার্স্টটাতে আসলে কোঅর্ডিনেট করা যাবে, সেকেন্ডটা তো অ্যাড্রেস দেয়নি না। ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ডটা কাজ একটু দূরে আছে, একটা থেকে আর একটা একটু দূর আছে। ঠিক